application ID after the registration. Okay, and you have to pay the 10% of fees during the submission of pre-qualifier. It is not required to pay at the initial stage, but when you are going to submit the pre-qualifier, you have to pay the 10% fee. So your fees is 2 lakh rupees for the pharmacy diploma course as far as MBA is concerned, and along with you have to pay the 36,000 as a GST. So 2 lakh 36,000 is total fee for the MBA, that is MBA fee, and 1 lakh 18,000 is a registration fee. So don't confuse among these two fees. Registration fee is 1 lakh 18,000, it is one time. And if you want to apply for the accreditations, you have to pay the 2 lakh 36,000, out of which you can able to pay the 10% fee, that is 23,600 as a pre-qualifier fee. If you follow or if you satisfy the pre-qualification criteria, so dear faculty member, you have to first pay the 26,600 rupees to the NBA through online mode. Then you will get the permanent application ID and you will be able to fill the SAR. So this is preliminary conditions. If suppose when you try to apply on the pre-qualification portal and you are not able to complete it within the 30 days, suppose just take an example, म्हणजे जर आपण ह्या 30 दिवसामध्ये जर मराठी बोललं तर चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही ना, म्हणजे सर्वांना सर्वजण कम्फर्टेबल आहेत ना? येस सर. येस सर. ओके ओके, थँक्यू. सो जर आपण 30 दिवसाच्या आत जर प्री क्वालिफिकेशनचे डाटा जर फिल नाही करू शकलो, डोंट बॉदर अबाउट that application ID, whatever the temporary application ID is generated, is get cancelled. Okay, no problem, nothing is happens. You can again apply, you can able to apply or you can able to generate the new applications ID at any time, n number of times you can able to create the temporary application ID once you are registered on the NBA portal. म्हणजे आपण NBA पोर्टलवर 1,18,000 रुपये भरून रजिस्ट्रेशन केलं की आपण प्री क्वालिफिकेशन साठी किती वेळा आपण टेम्पररी ऍप्लिकेशन आयडी जनरेट करू शकतो. ज्या दिवशी तो जनरेट होईल त्या दिवसापासून तुम्हाला 30 दिवस मिळतात. त्या 30 दिवसामध्ये आपल्याला प्री क्वालिफायरचं ऍप्लिकेशन फिल करायचं. तुम्ही ज्या वेळेस हे सबमिट करता त्यावेळेस तुम्हाला 10% फी पे करायची, म्हणजेच 23,600 रुपीज पे करायची अलॉंग विथ द बँक चार्जेस. जे काय बँक चार्जेस असतील ते तुम्हाला पे करायचे. एकदा का तुम्ही प्री क्वालिफायर अपलोड केलं, वन्स यू हॅव अप्लाइड फॉर द प्री क्वालिफायर, विदिन अ सेकंड, आय एम रिपीटिंग, विदिन अ सेकंड्स you will get a result of pre-qualifier, whether your pre-qualifier is approved or not approved, depending on the qualification criteria. Okay, on next slide I am going to share the qualification criteria. But if your application is approved, जर तुमचं ऍप्लिकेशन अप्रूव्ड झालं त्या दिवशी 23,600 रुपये भरल्यानंतर, then you will get a 60 days in your hand to upload your SAR, that is self-assessment report. Within a 60 days, you have to prepare a SAR and you have to submit the SAR on NBA websites, and you have to pay the remaining 90% fee on the NBA portal. Okay, so you have to deduct the 23,600 from the 2,38,000. Okay, so you have to pay the remaining 90% fee through the net banking. Then your SAR will be get accepted by the NBA. If suppose you have applied for the pre-qualifier, you will get the approval for the pre-qualifier, but if you are not able to submit your SAR within a 60 days, जर तुम्ही 60 दिवसाच्या आत जर SAR सबमिट केला नाही शिक्षक मित्रांनो, तर मग मात्र तुम्ही भरलेले 23,600 रुपये आणि प्री क्वालिफायरचं ऍप्लिकेशन इनव्हॅलिड होतं. म्हणजे तुमचे 23,600 रुपये गेले एनबीएला, त्याचा काही उपयोग नाही. इफ यू आर नॉट एबल टू सबमिट द SAR within a 60 days, there will be a no extension of time.
So whatever the point number two means, this whatever we have discussed on these slides, it everything you have to repeat it. Means you have to pay the 26,600 again. Okay. So once your SAR is ready, once you are satisfied the pre-qualifier, then you have to start the applications, isn't it? सो डोंट थिंक दॅट, म्हणजे असा काही विचार करू नका हा आपण प्री क्वालिफायर आपण झालो आणि मग आपल्याकडे 60 दिवस राहील, 60 दिवसात आपण सार तयार करू, असं होत नाही शिक्षक मित्रांनो. तर सुरुवातीला ऍटलिस्ट आपल्या सारची कॉपी थोडीफार जर तयार झाली आणि मग आपण प्री क्वालिफायरला अप्लाय करू, मग परत तो सार आपण थोडा फायनलाइज स्टेजला घेऊन जाऊयात त्या 60 दिवसांमध्ये, आणि मग आपलं बऱ्यापैकी ऍप्लिकेशन व्यवस्थित होतं आणि मग ते अप्लाय होतं. म्हणजे जनरली माझ्या बाबतीत, म्हणजे माझ्या डिपार्टमेंटच्या बाबतीत वी आर working on these NPA criteria and all these things since last 2 to 3 years, and this year only we have submitted the SAR to the NBA portal. So it requires sometimes to get acquainted with all the terms associated with each and every criteria. So for that purpose, if you want to or if you wish to apply to the NBA or NAC, there are different criteria are there. So you have to appoint or you have to assign each criteria to some expertise persons in your institutes, or you may distribute all the criteria, or you can distribute the coordinate criteria wise coordinators, so they will take care of that particular criteria. So suppose criteria number is with your principal sir, criteria number 2 is with your Chaudhary sir or Ganesh sir, criteria number 3 is with another sir or another madam. They have to look of after of that particular criteria. They have to collect all the informations from the other faculty members. They have to get they should be able to clarify the doubts of the different faculty members about criteria 3 or criteria 4 or criteria 5. You will be able to explain each and every terms to the other one, so it will help to each and everyone to understand each and every criteria. And then your SAR or the whatever the documents is required for the NAC also, it will get prepared. Okay. So if you follow this timeline, definitely you will be very confident for applying the NBA. शिक्षक मित्रांनो, एक विसरून जा, NBA कॉलेजचं होणार आहे म्हणून आपण काम करायचं हे आधी विसरा. जर तुम्ही एनबीएच्या किंवा नॅकच्या प्रोसेसमध्ये जर आलात ना शिक्षक मित्रांनो, तर आपण थोडं स्वार्थी बनायचं. बी अ व्हेरी सेल्फिश. म्हणजे मी तरी ह्या बाबतीत असंच म्हणतो बऱ्याच जणांना, forget about the institutes, forget about your management, everything. Just think about yourself. शिक्षक मित्रांनो, जर तुम्ही तुमच्या स्वतःचा जर विचार केला आणि ह्या प्रोसेसमध्ये जर भाग घेतला, सो डेफिनेटली यू विल बी द एक्सपर्टाइज. Whatever the learning can happen through this journey for the applying for the NAC or NBA. So through this journey, you will get many things, and really it will very useful for your टीचिंग करिअर. आपण शिक्षक ह्या पेशामध्ये आलेलो आहोत, शिक्षक या पेशामध्ये टीचिंग फील्डमध्ये आपण आहोत, आणि ह्या फील्डमध्ये आपल्याला जर राहायचं असेल तर फक्त आपल्याला शिकवता आलं पाहिजे, फक्त आपल्याला प्रॅक्टिकल घेता आलं पाहिजे. अपार्ट फ्रॉम दॅट आपल्याला काहीतरी आपल्यामध्ये काहीतरी क्वालिटीज आपल्याला इम्प्रूव्ह करावं लागतं, काहीतरी स्किल्स आपल्याला अर्न करावं लागतील, लर्न करावं लागतील, तर आपण ॲज अ टीचर म्हणून, ॲज अ फॅकल्टी म्हणून, ॲज अ असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून, ॲज अ प्रोफेसर म्हणून आपण काहीतरी वेगळं आपली जी इमेज आहे ती आपण वेगळ्या प्रकारची आपण करू शकतो. म्हणून बी अ सेल्फिश, बी अ टेक पार्ट इन ईच अँड एव्हरी ऍक्टिव्हिटीज विच आर रिलेटेड टू द एनबीए ऑर द नॅक्स. Or I can say you can take participates in a university level activity also and MSBT level activity also. Be a selfish. Try to improve your skills. You know, today I am sitting in my department and I am delivering this sessions to you. Why your principal has called me, or the Ganesh sir has called me and requested me to just give the emphasis on this particular criteria? Because they know that, or they come to know that, yes, Argade sir having some informations about the how to do the calculations, what are the important aspects of the NB or the NAC. That's why they have asked me. And why I should be able to deliver these things to you, because I have actively participated in the each and every activity in my department for the NBA works. So I have learned the things, and here I am sharing the things with you only.
So this is happened to you only. So be a selfish, dear faculty members. It's my humble request. Be a selfish. Don't think that yes, my department is going will get NBA and what will be the benefit for me. ओके नाही, काहींच्या मनात हा प्रश्न असतो आणि बऱ्याच शिक्षकांशी बोलल्यावर हा प्रश्न येतो की सर एनबीए कॉलेजला मिळेल, नॅक कॉलेजला मिळेल, मला काय त्याचा फायदा. ओके नाही, मग मी त्यांच्याशी बोलताना हेच सांगतो की कॉलेजला मिळेल एनबीए नॅक ते विसरून जा तुम्ही. तुमची प्रोसेस, तुम्ही जे काय शिकवता, तुम्ही जे काय प्रॅक्टिकल घेता, तुम्ही जे काय एक्झाम घेतात त्याचं हे ऑडिट आहे. आणि हे ऑडिट करताना आपल्याला जे काही आपल्याला चुका आहेत त्या चुका आपल्याला इम्प्रूव्ह करण्याची संधी मिळते. हळूहळू आपण ऍज अ टीचर आपण ग्रो होत चालतो. ज्यावेळेस आपण ऍज अ टीचर ग्रो होऊ शिक्षक मित्रांनो, त्यावेळेस आपल्याला कुठेतरी फायदा होईल. ठीक आहे, आज आपल्याला वेळ कमी आहे, डिप्लोमाची ऍडमिशन प्रोसेस पण चालू आहे, डिग्रीची पण ऍडमिशन प्रोसेस चालू आहे. आज जरी आपल्याला कमी वेळ भेटला, नंतर कधीतरी संधी भेटल्यावर आपण हे करूयात. परंतु ह्या याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस सेल्फिश भावनेने येऊ त्यावेळेसच आपण काम करू शकतो. तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही असं सेल्फिश होण्याबद्दल का सांगितलं? कारण मी जर बोललो असतो ना की आपल्या संस्थेला किंवा आपल्या डिपार्टमेंटला आपल्याला नॅक करायचं, एनबीए करायचं, काम करा, तर आपण लवकर रेडी होतो. स्वतःसाठी जर काही करायचं म्हटलं की आपण रेडी होतो. दिस इज द ह्युमन टेंडन्सी, इजंट इट? So just try to accept the things, be a active participants for each and every activity related to the NAC and NBA. Definitely, the maximum benefits is not to the your institutes, is for you only. If you are leaving these institutes and joined another institutes, it will also helps you. In another institutes you will able to show your skills, and depending on your skills and the confidence level or competency level, definitely you will get the more payments or the you will earning the more what you understood is. Why? Because you have earned the skills. So be a selfish. Okay, this is from my side. काही याच्यामध्ये खालीवर झाला असेल तर डोंट टेक इट अदरवाइज. So pre-qualifier. So first and most important thing is your institutes must have approval from PCI since from the last 5 years, including the current year. This is the first criteria. Second criteria is that uh, if you are applying for the diploma course, then definitely you must have more than 50% admissions from last 3 years. And definitely we are in the pharmacy field and we know that since in the last 3 years we will be able to achieve the 100% admissions target. Now let's see what happens for this year. This year somewhat the allotment for the diploma institutes are somewhat less. So definitely you will be able to get 100% admissions in your institutes. And most importantly, the SFR. This is the important term in NBA. SFR, student faculty ratio, SFR. So if you have or your institutes have 1:25 as a SFR, then you will be eligible to apply for the NBA. Your institutes must have SFR more than, not more than, better than or equal to 1:25. So 1:24 is better than 1:25. But if you have 1:26 or 30, 28 or 30, it's okay. Means you are not eligible for the NBA. But I have seen that some of the institutes, they have applied for the NBA in a pre-qualifier. They have near about 1:28 SFR, even though they will get the approval for the pre-qualifiers. But still date they have not submitted the SAR, that is SAR, and NBA team has not visited their institutes. Let's see what happens if their SFR is more than 1:25, even though they will able to get the NBA accreditations or not. But most probably, the most of the senior faculty members says that they will accept the pre-qualifier, but they will not allow or they will not going to award the accreditations because they have not followed this important criteria, that is 1:25. This is a very um, important criteria for the NBA. And most importantly, 2 batches has been passed out from the program under consideration. Means your 2 batches pass out from the diploma, and if you want to apply for the degree, the 2 batches pass out for the degree also. This is the 8-pay criteria.
pre-qualifier. So these are the 8 criteria. Okay. So if you go to the NBA documents, NBA website, accreditation documents, you will be able to get the self-assessment report format. That is SAR format. And in this SAR format, you will be able to see these 8 criteria. So today we have focusing on criteria number 3, that is course outcomes and program outcomes, which carries the 60 marks weightage out of 500. Out of 500. Now, there might be one small questions in your mind. If it carries just 10% marks, okay, if it carries just 10% mark, then why we have to bother about the calculation of course outcome attainment and program outcome attainment? Dear faculty members, if you follow the steps for the course outcome attainment and program outcome attainments, definitely it will be affect or it will comes from your teaching and learning process. That is program curriculum. That is criteria number. So it will having carries it carries the 50 marks. That is exactly 10%. If you follow this teaching learning process for the maximum attainment of course outcomes or program outcomes or 100% attainment, you can say. So definitely your student performance get improved. If your student performance get improved, now see here how many marks are assigned for this. Near about 75 marks. Means 15% marks are there. Okay. So this 15, this 10 and this 10. So near about 35 percentage marks is totally depends on if you know how to do the calculation of course outcomes and program outcomes. What are the processes need to be followed, isn't it? So definitely it will be uh, good improvements in the marks, you can say. And even if you are the faculty members of the diploma in pharmacy, this course outcomes and program outcomes attainment carries the 10 marks, total 10 marks in curriculum implementation aspects of the academic monitoring of the MSBT. तुम्ही जर अकॅडमिक मॉनिटरिंगचा फॉर्मॅट जर बघितला शिक्षक मित्रांनो, तर त्याच्यामध्ये 10 मार्काला हा क्रायटेरिया म्हणजे हा जो आस्पेक्ट्स आहे करिक्युलम इम्प्लिमेंटेशन आस्पेक्ट्स, हा टोटल 10 मार्कला आपल्याला दिलेला आहे. आणि बऱ्याचशा संस्था बऱ्याचशे कॉलेजेस ह्याच्यामध्ये फक्त 0 मार्क घेतात आणि म्हणून मग त्यांचा ग्रेड कुठेतरी सॅटिस्फॅक्टरी गुड पर्यंत राहतो, व्हेरी गुड किंवा एक्सलंट पर्यंत जात नाही. कारण त्यांना हा कोर्स आउटकम्स आणि प्रोग्राम आउटकम्स अटेनमेंट कसं केलं आणि काय केलं हे एक्सप्लेन करता येत नाही आपल्या एक्सटर्नल अकॅडमिक मॉनिटरिंग कमिटीच्या वेळेस. म्हणून शिक्षक मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला बोललो की आपण सेल्फिश असावं, हे जर आपण जर शिकलो तर बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला आपल्या टीचिंग प्लॅन मध्ये म्हणा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये म्हणा, त्या अंमलात आणता येतील. आपली क्वेश्चन्स पेपरचा पॅटर्न बदलतो, क्वेश्चन पेपर चांगले निघतात आपले, शिकवताना पण त्याचा फायदा होतो आणि मग कुठेतरी आपल्यामध्ये त्या क्वालिटीज एन्कल्केट होतात आणि आपण ॲज अ फॅकल्टी आपण ग्रो होतो. ओके. तर हे टोटल 500 मार्क्स आपले एनबीए नुसार आहेत आणि आपल्याला साधारण जर एनबीए अप्लाय केलं तर आपल्याला accreditations अवॉर्ड कसं होईल हे मी तुम्हाला दाखवतो. NBA has given the 6-year accreditations or 3 years accreditations, or they will not provide the accreditation. That is no accreditation, depending on the criteria. Okay. So if you want the 6-year accreditations in a first cycle, you should be able to get 375 marks out of 500. 375 marks out of 500. Most importantly, you should be able to get the 60% marks in each criteria. प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये आपल्याला 60% मार्क लागेल. And you have to, or your institute has to meet all parameters for 3 years criteria accreditations. So these are the some criteria for the 3 years accreditations. Means your institutes will be able to get the 300 marks out of 500, and
at least you have to secure the 40% marks in criteria 5. This is the very important criteria. क्रायटेरिया 5 मध्ये जोपर्यंत आपल्याला 40% मार्क मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला ऍक्रेडिटेशन मिळणार नाही. क्रायटेरिया 5 जो आहे हा क्रायटेरिया 5 आपला फॅकल्टी स्टुडंट रेशोवर डिपेंड करतो, पूर्णपणे फॅकल्टीवर डिपेंड करतो. आणि जर आपल्याला 300 पेक्षा कमी मार्क मिळाले किंवा आपण क्रायटेरिया 5 मध्ये 40% पेक्षा जर मार्क कमी मिळवले तर मग आपल्याला ऍक्रेडिटेशन मिळणार नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणून क्रायटेरिया 5 हा तसा महत्वाचा आहे. म्हणजे अप्लाय करण्यापूर्वी आपण क्रायटेरिया 5 सॅटिस्फाय करतो का हे आपण बघितलं पाहिजे आणि मग अप्लाय केलं पाहिजे. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आता एका संस्थेने अप्लाय केलं, त्यांचा 1:28 SFR आहे, तरी त्यांचं प्री क्वालिफायर हे झाले, सँक्शन झाले, बरोबर. तरी प्री क्वालिफायर काय झालं, सँक्शन झाले. पण ज्यावेळेस ते NBA ची टीम येईल त्यावेळेस हा क्रायटेरिया चेक करणार, क्रायटेरिया 5 तो जर 40% पेक्षा जर कमी गेला तर मात्र मग त्यांना ऍक्रेडिटेशन मिळणार नाही. क्रायटेरिया 5 कुठला आहे, फॅकल्टी इन्फॉर्मेशन अँड कंट्रीब्युशन, फॅकल्टी इन्फॉर्मेशन अँड कंट्रीब्युशन्स आहे. ओके, फॅकल्टी इन्फॉर्मेशन अँड कंट्रीब्युशन्स हा क्रायटेरिया आहे. तर पहा, जर 6 इयर्सचं जर मिळायचं असेल तर मिनिमम 60% मार्क्स कंपल्सरी प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये, बरोबर. तर पहा, आपण जर 60% जर कॅल्क्युलेशन केलं तर 300च येते टोटल. पण आपल्याला एनबीए काय सांगते, जर तुम्हाला 6 इयर्सचं हवं असेल तर 375 मार्क्स पाहिजे. सो दीज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट. कारण शिक्षक मित्रांनो, आपण कधीही एनबीए म्हणा, नॅक म्हणा किंवा कुठल्याही एक्झामला जर जात असतो तर आपण पासिंग क्रायटेरिया आधी चेक करायला पाहिजे, मग आपण होमवर्क स्टडी स्टार्ट करायला पाहिजे. म्हणून मी आधी घेतलंय, जेणेकरून ऍटलिस्ट तुमच्या याच्यामध्ये जर हे वाचनात आलं नसेल, काही काहींच्या वाचनात आलं असेल, कदाचित रिपीट होत असेल, पण तू वाचनात आला नसेल तर ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती असाव्यात. म्हणजे तुम्ही म्हणाल की आपल्याला 60% मार्क्स गरजेचे आहेत क्रायटेरिया नंबर 3 मध्ये, म्हणजे 36 मार्क्स, ओके नाही, 36 मार्क्स आपल्याला गरजेचे आहेत आउट ऑफ 60. पण असं केलं तर फक्त 300च मार्क येतात. आपल्याला किती हवे आहेत, 375, म्हणजे 75 मार्क्स आपल्याला प्रत्येक क्रायटेरियामध्ये डिवाइड करून आपल्याला तेवढे इम्प्रूव्ह करावे लागतात, वाढावे लागतात, आणि मग आपल्याला कुठेतरी 6 इयरचं आपल्याला हे मिळेल. त्यातला सर्वात महत्वाचा क्रायटेरिया हा तुमचा क्रायटेरिया 5, जो 75 मार्क्सचा आहे. मिनिमम तुम्हाला 45 मार्क्स हे 60% क्रायटेरियानुसार मिळणे आवश्यक आहे. पण हेच जर आपण 3 वर्षाचं जर कन्सिडर केलं, if you consider it for the 3 years, so you have to get the 300 marks out of 500, means each criteria you have to secure the 60%, at least 60% प्रत्येक क्रायटेरियाला मिळाले तर आपले 300 बेरीज होती. at the same time you have to get the 40% marks in criteria 5. या क्रायटेरिया 5 मध्ये 40% मार्क्स आपल्याला मिळाले पाहिजे, म्हणजे साधारणपणे 30 मार्क मिळाले पाहिजे. आणि हे आपल्याला मॅनिप्युलेट करता येत नाहीत, आपल्याला कुठेही याच्यामध्ये हे करता येत नाही. जो काही डाटा आहे तो आपला खरा असतो, डुप्लिकेट डाटा आपल्याला देता येत नाही या ठिकाणी, आणि मग कुठेतरी आपण या ठिकाणी कमी पडतो. आपण थोडं क्रायटेरिया 5 वर चर्चा करूया आणि मग क्रायटेरिया 3 वर जाऊया. आपण आज थोडं 1.5 ते 2 तास चर्चा करणार आहोत. तुम्हाला कुठेही वाटलं की सर आता आम्हाला थोडं हँग ओव्हर झालं, हे झालं, तर आपण 5-1 मिनिटाचा ब्रेक पण घेऊ शकतो, असं काही नाही. जस्ट चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही हे करा, म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंत जे काय झालं हे समजतंय की नाही समजत. सो जस्ट गिव्ह मी सम फीडबॅक, बिकॉज आय एम जस्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माय डेस्कटॉप स्क्रीन, ओके नाही, मला फक्त बोलून बोलून त्या डेस्कटॉप स्क्रीनवर सेव्ह होतं. थोडं चॅट बॉक्समध्ये टाका, यू आर फॉलोइंग मी और नॉट, यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस. जस्ट यूज द चॅट बॉक्स. थँक्यू प्रियंका मॅम. म्हणजे ऐकतात की नाही खरंच तुम्ही, कारण आपले विद्यार्थी, आपण बऱ्याच वेळेस ऑनलाईन लेक्चर घेतले हो की नाही, ऑनलाईन लेक्चर घेताना आपल्याला लक्षात येतं की आपले विद्यार्थी देत नाहीत बाबा पटकन उत्तर वगैरे. त्याच्यामुळे लक्षात येतं की ते फक्त मोबाईल किंवा कम्प्युटरने जॉईन झालेलं आहे. थँक्यू प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा मॅम, थँक्यू स्वाती मॅम.
See, we have 15 members in meeting. That is, I have to receive the 14 responses, but still I was just able to get the 4 response. Now it's 5. Gite ma'am, Bharti ma'am. Now it's 6. Chaudhary sir, Meenakshi Jadhav ma'am, 7. Means 50% attendance is there. 50% are attended just by putting the device on mute mode. It's very simple questions. Okay, Manisha ma'am. So why I'm asking these questions? Don't take it otherwise. If I'm taking some efforts for your institutes, so it's your responsibility also. You have to be a very responsible. Then only the interactions can happen. And if you are interactive, then only I came to know that yes, you are listening me, you are following me, you are attending these online sessions. Then it will give me some motivations to talk more, isn't it? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I will give the attendance of these 9 people to your principal. I am going to take a screenshot of this also. You are very well aware about my technical skills, isn't it? बऱ्यापैकी तुम्हाला सर्वांना माझ्या टेक्निकल स्किल्स माहिती झालेल्या असतीलच. So I have taken this screenshot. So thank you. So we will now move further for the criteria 5. So criteria 5 is near about 75 marks. So student faculty ratio is carries 15 marks. Availability of the approved principals or HOD is for 5 marks. Then faculty qualification 20 marks, faculty retentions 20 marks, and faculty participated in the faculty development or training program carries 15 marks. So this is for the 75 marks. So SFR, you know very well how to calculate it. You have to multiply your sanction intake by 2 because our course is of 2 years, and just you have to divide by the F, that is total number of regular faculty members in your program. You will get the SFR. Okay. And if you have the HOD or principals, then you will get 1 mark. So while calculating this SFR, you should not take into the consideration of HOD or principals. These are the excluded because already the 5 marks is separately awarded for the HOD and principals. Here in NBA, they have specifically mentioned HOD or principal is to be over and above than 1:20 ratio. Okay. Now see here, as I told you that one of the institute has get a approval for pre-qualifications even they carries the 1:28 SFR. Okay, but see here, if they have more than 1:25 SFR, they will immediately get the 0 marks here. They will get 0 marks here out of 15 because this criteria is for 15 marks. That is SFR is for 15 marks. Okay. Next is faculty qualifications. Now, if they are not having total 6 or 7 faculty members, automatically their X and Y is less, isn't it? Automatically their X and Y is less because if you do the addition of X and Y, X is means what? The total number of faculty with M pharmacy qualifications. And Y is what? The number of faculty of B pharmacy with a 3-year teaching experience. Means if your institute's having the one of the lecturer having the qualification B Pharm, if they do not possesses the 3 years of experience, then they will not be able or they will not considered in the calculation of these faculty calculations. मग हे लक्षात घ्या तुम्ही की आपल्याला 3 वर्ष एक्सपिरियन्स बी फार्मचे असलेले जे काही फॅकल्टी मेंबर असतील ते या कॅल्क्युलेशन मध्ये कन्सिडर होतात. प्री क्वालिफिकेशनच्या वेळेस कम्प्युटर हे बघत नाही की तुमच्याकडे फॅकल्टी किती आहेत आणि कसे आहेत, परंतु ह्या ठिकाणी पहा एक्स आणि
वाय तुमचा हा 6च्या पुढे गेला पाहिजे किंवा 6 तरी आला पाहिजे. मिनिमम 6. मिनिमम किती यायला पाहिजे? 6 यायला पाहिजे. मग ते कुठंतरी आपल्याला हे करता येईल. ओके. आणि मग जरी एनबीए तुम्हाला प्री क्वालिफायर अप्रूव्ह करून देतो, परंतु क्रायटेरिया 5 मध्ये 40% मार्क्स आपल्याला जर मिळवायचे असतील तर साधारणपणे 5 किंवा 6 फॅकल्टी असतील तर आपण या ठिकाणी मार्क मिळवू शकतो. अन्यथा आपण 5.1 मध्ये पण म्हणजे SFR मध्ये पण आपल्याला मार्क मिळणार नाही आणि 5.2 फॅकल्टी क्वालिफिकेशनला पण मार्क मिळणार नाही. आणि पुढचं येतं फॅकल्टी रिटेन्शन. आणि फॅकल्टी रिटेन्शनचं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते शिक्षक मित्रांनो आपल्याला CAY-3. आता CAYचा अर्थ होतो करंट अकॅडमिक इयर. CAYचा अर्थ काय होतो? करंट अकॅडमिक इयर -3. -3 म्हणजे आजपासूनच्या मागच्या 3 वर्षापर्यंत. ते आपण बेस इयर पकडणार आहोत. ते आपण काय पकडणार? बेस इयर. म्हणजे त्या वर्षी, म्हणजे आता आजचं जर कन्सिडर केलं तुम्ही, आपण आता आहोत आपण 2023-24 मध्ये आपण आहोत, बरोबर. आपण जर 3 वर्ष जर मागे गेलो शिक्षक मित्रांनो, 2022-23 आणि 21-22. 21-22 मध्ये तुमचे जे फॅकल्टी मेंबर होते, जे आज आहेत, त्यांचं पर्सेंटेज निघेल. सपोज 2 जर असतील, टूच फॅकल्टी जर असतील त्यावेळेस आज मध्ये, तर 6 पैकी 2 किंवा 7 पैकी 2, तर 100 पैकी किती, याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. ओके नाही? करा तुम्ही मल्टिप्लाय. साधारणपणे 30 to 35% येते याचा आन्सर. 30 to 35 आन्सर आलं तर काय या ठिकाणी 0 मार्क्स येतात. म्हणजे फॅकल्टी रिटेन्शन जर नसेल आपल्याकडे आणि SFR जर नसेल तर आपण अप्लाय करण्याला काही अर्थ नाही. म्हणून आपल्याला हे इम्प्रूव्ह करावं लागेल. मला हे सांगायचं होतं, बरोबर की नाही? तर आपण रिटेन्शन सुद्धा दाखवलं पाहिजे संस्थेमध्ये. साधारणपणे 3 ते 4 वर्ष एका संस्थेत आपण पूर्ण वेळ जर काम केलं तर आपल्याला NBA आणि नॅकची पूर्ण प्रोसेस समजेल आणि आपण मग पुढे जाऊन या क्रायटेरिया 5 आपण प्रॉपरली हे करून आपण तो हे करू शकतो. ओके. So this is all about the criteria number 5. Now we will move further, and most important aspects or the important for the today's session is the calculation of course outcomes and program outcomes. ओके ना? आतापर्यंत आपण थोडे इंट्रोडक्शन मध्ये वेळ घातला, परंतु आता आपण आपला जो मेन उद्देश आहे की हाऊ टू डू द कॅल्क्युलेशन ऑफ कोर्स आउटकम्स अँड प्रोग्राम आउटकम्स अटेनमेंट. ओके, ते आता आपण बघणार आहोत. साधारणपणे डिप्लोमा सारचा जर आपण विचार केला तर हा 60 मार्काला क्रायटेरिया आहे, क्रायटेरिया 3. This 60 marks is divided in 3 sub criterias. Criteria number 3.1 carries 20 marks. 3.2, that is attainment of course outcomes, 20 marks, and attainment of program outcomes, 20 marks. So 3.1, 3.2, 3.3. 3.1 is for what? Establish the correlation between the course and program outcomes for 20 marks. So this 20 marks again divided. 5 marks for the statement of course outcomes. And already the PCI in either cases, that is for B Pharm as well as for the diploma, that is D Pharmacy, the PCI has published the education regulation document, and these education regulation documents carries the course outcomes. So there is no need to frame the course outcomes. Okay, already the course outcome is available now. If you wish to modify the course outcomes, you can. If you want add the course outcomes, you can add the course outcome also. So now before to start this criteria, can anyone able to distinguish or differentiate between the word course and program? Course and program. Hello. Yes, ma'am. Sir, course means our subject, means which we taken semester wise, and program means our B Pharm or D Pharm program. Okay. Thank you very much, Gite ma'am. You are absolutely right. Those who are not able to
differentiate the course outcomes and program outcomes. Many times what happens, you might be not having that particular confusion. Whenever we call the course, that time the many faculty members say that diploma course in pharmacy. So diploma is our course, like that. But in case of NBA or NAT, dear faculty members, keep this thing in your mind. Course is nothing but the subject. Course is nothing but the subject, and program is nothing but your diploma course in pharmacy is a program, or bachelor degree in pharmacy is a program. Okay, so this is the difference between the course and program. Then 3.1.2, that is COPO matrix, means what? The COPO mapping table. That table carries the 5 marks. Already I have shared one sheet with you. So today you have to do this COPO matrices. I think you have come up with the course outcome written on that particular assignment page or the blank pages. Okay. And you have to map that particular course outcomes with the program outcomes. So for the program outcomes, diploma carries the 9 program outcomes, and degree having the 11 program outcomes as far as NBA is concerned. But I am not sure about the degree. So I am very much confident for the diploma. So there are 9 program outcomes defined by the NBA. We need to say the check with the NBA websites for the degree program outcomes. So accordingly you have to modify that table. आपल्याला डिग्रीला प्रोग्राम आउटकम्स किती दिलेले आहेत बी फार्मला त्या प्रोग्रामसाठी ते आपल्याला चेक करून आपल्याला तो टेबल मॉडिफाय करावा लागेल. ओके, तर त्याला 5 मार्क आहेत. आणि नंतर पहा इथे सीओपीओ म्हणजे कोर्स आउटकम्स आणि प्रोग्राम आउटकमचं मॅपिंगला 5 मार्क आहेत. पण 3.1.3 कोर्स पीओ मॅट्रिक्स, कोर्स पीओ मॅट्रिक्स, कोर्स पीओ मॅट्रिक्स. ओके, म्हणजे कोर्स म्हणजे सब्जेक्ट, कोर्स म्हणजे काय? सब्जेक्ट. पीओ म्हणजे प्रोग्राम आउटकम्स. तर प्रत्येक सब्जेक्टचं प्रोग्राम आउटकम बरोबरचं मॅपिंग आपल्याला करायचं. आणि हे मॅपिंग जे येतं हे 3.1.2 मधूनच येतं. हे काय डायरेक्ट येत नाही पुढे आपल्याला. म्हणजे आता आपल्याला आपण एक्झाम्पल घेऊयात फार्माकॉग्नसी, आणि डायरेक्ट एखादा फार्मसी नॉलेजला आपल्याला हे करायचं, तर ते होणार नाही, ते होणार नाही. ओके, तर आपल्याला आपल्याला काय करावं लागेल की 3.1.2 टेबल ज्यावेळेस तयार होईल त्याचं जे काही येईल आउटपुट ते आपल्याला 3.1.3 टेबल मध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. ते कसं घ्यायचं ते मी तुम्हाला पुढे दाखवतो. ओके, तर सार मध्ये आपण फक्त 2च सब्जेक्ट इन्क्लूड करतो, परंतु आपल्या कोर्स फाईलमध्ये, आपल्या कोर्स फाईलमध्ये आपण प्रत्येक विषयाचे कोर्स आउटकम आपण लिहिले पाहिजे, जरी आपल्याला सारमध्ये 2च विषयाचे आपल्याला सांगितलेले असतात तर. ओके, आता बऱ्यापैकी आपल्याकडे कोर्स आउटकम आले, त्याच्यामुळे आपण ह्या गोष्टींवर आपण काही बोलणार नाही. जो मी तुम्हाला टेबल दिला होता, म्हणजे मी जो काही पाठवला होता त्या टेबलमध्ये तुम्ही अशा प्रकारे कोर्स आउटकम्स लिहिलेले असतील. आता पहा या ठिकाणी मी एक एक्झाम्पल घेतलंय केमिस्ट्रीचं. 20.112 MSBTचा कोड आहे आमचा डिप्लोमाचा केमिस्ट्रीचा. हा कोर्स आउटकम नंबर 1, कोर्स आउटकम नंबर 2, कोर्स आउटकम नंबर 3 आणि कोर्स आउटकम नंबर 4. ओके ना, तुम्हाला मी हे शीट शेअर केलं होतं पाहिजे. हे शीट मी तुम्हाला शेअर केलं होतं. तर बऱ्यापैकी हा जो टेबल आहे हा 3.1.1 हा आपला कोर्स आउटकम्स आपण या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत. कोर्सचं काय तुमचं नाव आहे, फार्मास्युटिकल केमिस्ट, कोड कुठला आहे तो कोड तुम्ही इथे लिहिणार, आणि क्लास कुठला तो क्लास तो तुम्ही लिहून आलेला असाल. आणि या ठिकाणी कोर्स कोड म्हणजे आता सी इयर, आता मी जस्ट एक टेम्पररी हा एक कोड देऊन ठेवला होता. तर तुम्ही ज्यावेळेस एनबीएचे डॉक्युमेंट तयार केलं ना त्यावेळेस मी सी दिलं. सी स्टँड्स फॉर कोर्स, 1 स्टँड्स फॉर फर्स्ट इयर, ओके, and 01 is stands for the first number subjects, and point 1 stands for the first course outcomes. So C is a course,
then next is your year, okay, and 02 is my the chemistry, because chemistry comes at 2 number point and point 1. So this is my the first course outcome code C102.1. आता मी हे समजण्यासाठी मुद्दाम काय केलं की हाच कोड घेतला 20/112 आपला जो काही MSBT ने आपल्याला दिलेला आहे. So you have to write these course outcomes here. If it is 4, you have to write it 4. If it is 3, you can write it 3. So 1, 2, 3 like this. And then we have to move for the next activity, that is activity number 2. मी आशा करतो की तुम्ही ऍक्टिव्हिटी 1 ऍटलिस्ट पूर्ण केलेला असेल, कारण या ठिकाणी तुम्हाला टेबल ऑलरेडी ब्लँक दिला होता. तुम्हाला फक्त या ठिकाणी टेबलमध्ये कोर्स आउटकम्स जे काही आपले PCIच्या सिलेबस मध्ये आहे ते आपल्याला लिहून काढायचे होते, हो की नाही. तर कदाचित तुम्ही ते लिहिलेले असावेत असं मी समजतो. आणि मग आपण पुढे जाऊयात. आपला सर्वात महत्वाचा आणि पुढचा जो मुद्दा आहे की ऍक्टिव्हिटी नंबर 2, दॅट इज प्रिपरेशन ऑफ टेबल 3.1.2 ऍज पर NBA. NBA नुसार टेबल 3.1.2 आहे. याच्यामध्ये आपण काय करतो, COPO मॅपिंग करतो, जो काय आपला आजच्या लेक्चरचा पहिला भाग आहे. COPO मॅपिंग, दॅट इज कोर्स आउटकम्स मॅप विथ प्रोग्राम आउटकम्स, ओके नाही. त्याच्यासाठी हा टेबल आपल्याला खूप गरजेचा आहे. जो टेबल तुम्हाला आता दिसतो समोर, म्हणजे तुमच्या मोबाईलवर पण दिसत असेल आणि तुमच्याकडे प्रिंट असेल तर प्रिंटवर पण तुम्हाला दिसत असेल, ओके नाही. तर शिक्षक मित्रांनो पहा काय होतं की हे करण्यापूर्वी आपल्याला हे माहिती पाहिजे की आपले प्रोग्राम आउटकम्स कोणते कोणते आहेत, की जे अनेक्झर 1 मध्ये, जी सकाळी मी गणेश सरांकडे अनेक्झर 1 डिप्लोमाचं शेअर केलं होतं त्याच्यामध्ये ते दिलेलं आहे. आता बऱ्याच वेळेस मॅपिंग आपण 1 to 3 लेवलवर करतो. किती लेवलवर करतो आपण? 1 to 3. That is, you have to enter the correlation level, that is mapping level. याच्या पण खूप साऱ्या मेथड्स आहेत, परंतु आपण खूप जास्त डीप मध्ये जायचं नाही. आपण साधारणपणे असं समजूयात की आपल्याला 1 नंबर कधी द्यायचा, 2 नंबर आपण कधी द्यायचा मॅपिंग फॅक्टर, आणि 3 नंबर आपण कधी द्यायचा. हे करण्यापूर्वी आपल्याला कोर्स आउटकम्स प्रॉपरली रीड करावं लागेल. कोर्स आउटकम्स आधी आपल्याला समजून घ्यावे लागेल आणि मग आपल्याला प्रोग्राम आउटकम्स हे समजून घ्यावे लागेल. प्रोग्राम आउटकम्स कुठले कुठले आहेत आपल्याला हे माहिती पाहिजे. प्रोग्राम आउटकम्स आपले साधारणपणे NBA ने हे दिलेले आहेत. आता प्रोग्राम, जसं आपल्याला आता मॅडमने सांगितलं, प्रोग्राम इज नथिंग बट युअर डिप्लोमा कोर्सिंग प्रोग्राम और डिग्री कोर्सिंग प्रोग्राम. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट इयर ऍडमिटेड स्टुडंट, बरोबर की नाही. हा आपला फर्स्ट इयर ऍडमिटेड स्टुडंट असेल. हा ज्यावेळेस ऍडमिशन घेईल शिक्षक मित्रांनो, त्यावेळेस त्याच्याकडे फार्मसी नॉलेज असेल का? काहीच नसणार. आपण सुरुवातीला पहिल्याच दिवशी त्याला फार्मसीची डेफिनेशन जरी विचारली त्याला सांगता येत नाही, बरोबर की नाही. परंतु तो त्याचा डिप्लोमा ज्यावेळेस पूर्ण होईल त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो फार्मासिस्ट. सो नाउ व्हेन यू हॅव your students are entered into this pharmacy program or diploma coursing program, that is DPharm program, and after the completion of diploma in pharmacy, then students will be able to have or show the pharmacy knowledge. He or she will be able to use the modern tools, isn't it? They will learn the leadership skills, they will have the professional identity. Yes, they will have learned the law and ethics, so they will follow the pharmaceutical ethics. But 12th standard students, they do not possess this quality or these competencies. So this is program outcomes. So while entering into that particular program, student does not having anything. But once they have completed that program, that competencies are inculcated into their personalities. हे जे काही कॉम्पिटन्सीज दिसतात, हे जे काही तुम्हाला दिसतंय, हे फार्मसी नॉलेज, मॉडर्न टूल युजेस, लिडरशिप स्किल्स, प्रोफेशनल आयडेंटिटी, कम्युनिकेशन्स, फार्मासिस्ट अँड सोसायटी, एन्व्हायरमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी इन लाईफ लॉंग लर्निंग, ह्या क्वालिटीज, ह्या कॉम्पिटन्सीज आपण विद्यार्थ्यांमध्ये इन्कल्केट करतो आणि म्हणून आपण याला म्हणतो प्रोग्राम आउटकम्स. सो आफ्टर द completion of this program, students will have that particular competencies, that particular qualities in their personality.
That is the program outcomes. So if you read the MBA documents, they have defined each and everything. त्यांनी प्रत्येक गोष्टी डिफाईन केली. तर आता हे आपलं काम. मी आज हे समजून नाही सांगणार शिक्षक मित्रांनो, हे तुम्ही वाचायचं की फार्मसी नॉलेज मध्ये काय काय येतं, काय 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 गोष्टी त्यांनी त्याच्यात इन्क्लूड केलेल्या आहेत. मॉडर्न टूल युजेस मध्ये काय काय गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत, कम्युनिकेशन मध्ये काय काय गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत. ते सगळे स्टेटमेंट वाचल्यानंतर आपल्याला ज्यावेळेस सीओपीओ मॅपिंग करायचं त्यावेळेस ह्या दोन गोष्टी आपण समोर ठेवायच्या. दोन गोष्टी म्हणजे कुठल्या, की आपला सीओ काय आहे, दिस इज द सीओ नंबर 1, and what are our program outcome. So this is our program outcomes. And what is mean by the mapping now, how you are going to do the correlations. आता आपण कोरिलेशन कसं करणार आहोत ते करण्यापूर्वी आपण फार्मसी नॉलेज काय, मॉडर्न टूल युजेस काय, लीडरशिप स्किल्स काय, हे आपण वाचलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला एक मी पेज आज सकाळी गणेश सरांकडे हे केलं मी तुम्हाला, हो की नाही. तर ते तुम्ही वाचा आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला सीओपीओ मॅपिंग कसं करायचं मी तुम्हाला सांगतो. मॅपिंग म्हणजे काय, की साधारणपणे विद्यार्थी ज्या वेळेस फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री हा विषय शिकणार आहे फर्स्ट इयरला, बरोबर की नाही, आणि तो शिकणार आहे, तो शिकत असताना तो हा कोर्स आउटकम पण येतो. कोर्स आउटकम म्हणजे काय, व्हॉट द स्टुडंट्स विल लर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कोर्स. Course means what? Subjects. Okay. At the end of your year or at the end of or at the completion of your syllabus of pharmaceutical chemistry, the students will be able to describe the chemical class, structure, chemical name of the commonly used drugs of pharmaceuticals and from both origin, organic as well as inorganic nature. म्हणजे काय, की हा विद्यार्थी जो माझा विद्यार्थी आहे, जो फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतले, ज्यावेळेस तो पूर्ण वर्षभर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री शिकेल, शिकल्यानंतर तो हे डिस्क्राईब करू शकतो, तो क्लासिफिकेशन लिहू शकतो, तो क्लासिफिकेशन सांगू शकतो, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकतो. शिकवण्याच्या आधी तो करू शकणार नाही, शिकवल्यानंतर तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकेल, केमिकल नेम तो लिहू शकेल, त्याचा तो यूज तो सांगू शकेल, हो की नाही. म्हणून आपण याला म्हणले आउटकम्स. सो ऍट द एंड ऑफ युअर सिलेबस ऑफ युअर सब्जेक्ट स्टुडंट्स विल बी एबल टू लर्न दिस थिंग्स. म्हणजे हा कोर्स आउटकम तो शिकेल, त्याला त्याचं उत्तर देता येईल, हो की नाही. सो दिस इज अ कोर्स आउटकम्स ऑफ केमिस्ट्री नंबर 1. आणि मग मॅपिंग ज्यावेळेस करतो आपण शिक्षक मित्रांनो, थोडं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. प्रोग्राम आउटकम म्हणजे काय, की पूर्ण प्रोग्राम शिकून पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे आपला ड्युरेशन किती आहे, आपल्या डिप्लोमाचं 2 इयर, डिग्रीचं ड्युरेशन किती 4 इयर. सो ऍट द एंड ऑफ 2 इयर्स और आफ्टर द completion of diploma course in pharmacy, students will have these qualities in their personality. ह्या क्वालिटीज ते लर्न करणार आहेत थ्रू आउट द 2 इयर्स or throughout the 4 years. But dear students, but dear faculty members, we have to achieve these program outcomes through course outcomes. आपण हे प्रोग्राम आउटकम डायरेक्ट फार्मसी नॉलेज शिकवतो का, नाही. आपण काय करतो, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्माकॉग्नसी, सोशल फार्मसी, ह्युमन एनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, असे जे काही आपले वेगवेगळे विषय, या विषयांमार्फत आपण प्रोग्राम पूर्ण करतो, बरोबर की नाही. तर हे प्रोग्राम आउटकम पण विद्यार्थी कसे शिकणार आहेत, थ्रू कोर्स आउटकम्स, थ्रू कोर्स. आपल्या विषयांपासून ते प्रोग्राम आउटकम शिकणार आहे. आपल्या विषयांना कोर्स आउटकम्स दिलेले आहेत, बरोबर. आता एक कोर्स आउटकम तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, प्रोग्राम आउटकम्स तुमच्या डोळ्यासमोर आहेत. तर याचं आता आपल्याला करायचं आहे मॅपिंग, याचं आपल्याला शोधायचं आहे कोरिलेशन्स ऑन अ स्केल ऑफ 3. आपल्याला 3 स्केल्सवर कोरिलेशन करायचं आहे, ओके नाही. कोरिलेशन म्हणजे काय, साधारणपणे 1, 2 and 3 किंवा आपण डॅश पुट करतो जर कोरिलेशन नसेल तर. म्हणजे काय म्हणायचं मला शिक्षक मित्रांनो, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. जर विद्यार्थी हा कोर्स आउटकम शिकतोय,
जर विद्यार्थ्याला केमिकल क्लासिफिकेशन लिहिता येते, जर विद्यार्थ्याला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येतात, जर विद्यार्थ्याला त्या औषधाचा यूज सांगता येतोय, तर त्या विद्यार्थ्याकडे फार्मसी नॉलेज असेल की नसेल? येस ऑर नो? येस, डेफिनेटली युअर आन्सर इज येस, isn't it? Your answer is yes, might be. If they learn these course outcomes, so definitely they will be carry some pharmacy knowledge, isn't it? Means this course outcome, this CO is maximum correlate with this pharmacy knowledge. So it means that you have to put 3. That is correlation is 3. Higher mapping, highest mapping you can say. विकास आहे ना तुमच्या लक्षात येते? Try to first understand the CO of your subject. Try to understand the statement of these program outcomes. Then read the course outcomes once again and correlate it with the statement of pharmacy knowledge. Definitely, when students have learned the chemical classification, structure, or their uses of pharmaceuticals, drug as well as inorganic drugs, definitely they will be able to gain the pharmacy knowledge. त्याला फार्मसी मधलं हे नॉलेज त्याला मिळायला सुरुवात होते. मग आपण त्या ठिकाणी त्याला आपण पुट करतो 3 नंबर्स. कोणाच तरी माईक चालू आहे, जरा चेक करता. ओके. सो नाव इफ यू वॉन्ट टू डू द सीओपीओ मॅपिंग, जर सीओपीओ मॅपिंग हवी असेल तर आपल्याला ह्या 4 गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर असणं खूप आवश्यक आहे. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे कोर्स आउटकम्स आपल्या समोर पाहिजे, प्रोग्राम आउटकम आपल्या समोर पाहिजे, हा टेबल आपल्या बरोबर पाहिजे आणि आपल्याला 1, 2, 3 कोरिलेशन्स आपल्याकडे पाहिजे. म्हणजे स्लाइटली कोरिलेट करत असेल तर आपण 1 पुट करणार आहोत, मॉडरेट कोरिलेट करत असेल तर 2 पुट करणार आहोत आणि 3. आता पहा शिक्षक मित्रांनो, तुम्ही एखाद्या कॉलेजचं कॉपी पेस्ट केलं. बऱ्याच वेळेस आपण वेगवेगळ्या ग्रुपवर बघतो की सर सीओपीओ मॅपिंग द्या, सर तो टेबल आम्हाला द्या, म्हणजे आम्ही तो जसाच तसा वापरू. शिक्षक मित्रांनो, प्रत्येक कॉलेजचं, प्रत्येक स्टाफ मेंबरचं परसेप्शन हे वेगळं असतं. एनबीए म्हणत नाही की तुम्ही प्रत्येक वेळेस 3 पुट करा, मॅक म्हणत नाही प्रत्येक वेळेस तुम्ही सीओपीओ मॅपिंग मॅक्झिमम लेवलला मॅपिंग दाखवा. नो, इट्स युअर सब्जेक्ट्स. हा विषय तुम्ही शिकवता. You are the teacher of that particular institutes. You are the teachers of that students who they are going to complete their diploma course in pharmacy in your college. So why you have to take this table from another college? Because if suppose in my perception, हे माझं परसेप्शन आहे का विद्यार्थी ज्यावेळेस हा CO3 CO1 शिकणार आहे केमिस्ट्रीचा, त्यावेळेस त्याचा PO1 तो 3 नंबरला शिकेल. आणि येस, I will be able to justify why I have put these 3. लक्षात घ्या शिक्षक मित्रांनो, जर एनबीए टीमने किंवा नॅक इन्स्पेक्शन टीमने जर आपल्याला प्रश्न विचारला why you have keep these 3 as a mapping factor, that time you have to able to explain this why you have keep these 3. तुमच्या लक्षात आलं? म्हणून ह्या प्रोसेसला तुम्ही कितीही पुट करा, काही प्रॉब्लेम नाही. पण आपण ज्यावेळेस पुट करतो की आपण शिक्षक आहोत, आपण हे पुट करताना बऱ्यापैकी आपण चांगला होमवर्क केलेला असतो. का? जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं, स्टेप नंबर 1, ट्राय टू अंडरस्टँड द सीओ स्टेटमेंट, कोर्स आउटकम स्टेटमेंट. ट्राय टू अंडरस्टँड द ईच पीओ, व्हॉट इट ऍक्च्युअल मीन्स. And once you are getting the meaning, try to correlate this CO1 with this PO1. विचार करा शिक्षक मित्रांनो, जर माझ्या विद्यार्थ्याला केमिस्ट्री शिकल्यानंतर तो केमिकल क्लासिफिकेशन सांगू शकतो, तो त्याचा यूज सांगू शकतो, म्हणजे फार्मसीचं नॉलेज तो मॅक्झिमम गेन करतो. म्हणून मी त्या ठिकाणी 3 पुट करेल. येस, it correlates to get the pharmacy knowledge maximum. So I have put here 3. If the NBA committee or NAC committee asks me why you have put 3, I am confident that I could be able
to justify why I have put the 3. And that's why the COPO mapping should not be copied from the other institutes or other faculty members. It's your subjects. You know how to fulfill these course outcomes. मी ज्यावेळेस केमिस्ट्री शिकवायला जातो त्यावेळेस मला माहिती आहे हा कोर्स आउटकम आहे. मी जर विद्यार्थ्यांना कसं शिकवणार, येस माझ्या विद्यार्थ्याला केमिस्ट्री पूर्ण झाल्यावर केमिकल क्लासिफिकेशन लिहिता आलं पाहिजे. मग मी केमिकल क्लासिफिकेशनच घेईल, फार्मकोलॉजीचं क्लासिफिकेशन घेणार नाही माझ्या लेक्चरला. का? कारण त्याला केमिकल क्लास डिस्क्राईब करता आला पाहिजे. हा कोर्स आउटकम आहे माझा. म्हणजे मी टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेसमध्ये गेलो की नाही, म्हणजे मी क्रायटेरिया 2 मध्ये गेलो शिक्षक मित्रांनो, बरोबर की नाही. माझ्या विद्यार्थ्याला स्ट्रक्चर काढता आलं पाहिजे, इथे दिलेलं आहे. मग मी त्याला स्ट्रक्चर शिकवेल. त्याला केमिकल नेम देता आलं पाहिजे, मग मी त्याला आयुपॅक नॉमेनक्लेचर शिकवेल. They should be able to give the pharmaceutical uses of the organic as well as inorganic drugs. मी त्याला युजेस शिकवेल. म्हणजे मी काय करतोय, माझा कोर्स आउटकम फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मी माझा क्वेश्चन पेपर पण काढताना सेक्शनलचा असेल किंवा अॅन्युअलचा असेल, मी हा विचार करेल मी काय शिकवलंय त्याला, केमिकल क्लासिफिकेशन शिकवलंय. मी काय शिकवलंय त्याला मी केमिकल नेम शिकवलंय, स्ट्रक्चर शिकवलंय. तर माझे प्रश्न सुद्धा तसे असतात. म्हणजे आपण कोर्स आउटकम अटेनमेंट कडे चाललोय हळूहळू. आणि हे शिकल्यानंतर विद्यार्थी हे करू शकतो, म्हणजे त्याच्याकडे मॅक्झिमम फार्मसी नॉलेज आलंय. म्हणजे कोरिलेशन याचं किती झालं, मॅक्झिमम कोरिलेशन झालं, हाय कोरिलेशन झालं. कोरिलेशन इज हाय. सो दॅट्स वाय आय हॅव पुट हिअर 3. मग असं आपल्याला काय करायचं, जसं मी तुम्हाला प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये दाखवलं होतं, या स्लाइड मध्ये पण आपल्याला काय करायचं आहे की प्रत्येक कोर्स आउटकम आपल्या प्रत्येक पीओ बरोबर आधी कोरिलेशन याचं फाइंड आउट करायचं. आणि मग आपण हा टेबल नंबर 3.1.2 तयार करू. CO1 काय आहे, CO1 वाचा, PO1 ला कोरिलेट करा. CO1 वाचा, PO2 ला कोरिलेट करा. CO1 वाचा, PO3 ला कोरिलेट करा. यू हॅव टू डू लाईक दिस. आणि हा स्वतःचा होमवर्क आहे. मी जरी सगळ्यात शेवट तुम्हाला आम्ही टेबल दाखवणार जरी असलो तरी तो माझं परसेप्शन आहे, ते त्या प्रकारची टीचिंग अँड लर्निंग प्रोसेस मी फॉलो करतो, ती तुम्ही फॉलो करत असाल असं नाही. तुमची कदाचित माझ्यापेक्षा इम्प्रूव्ड क्वालिटी असेल टीचिंग लर्निंगची, हो की नाही. मी मला ज्या ठिकाणी वाटतं की टू कोरिलेशन आहे, सबस्टॅन्शियल मॉडरेट कोरिलेशन आहे, त्या ठिकाणी कदाचित तुमच्या कॉलेजमध्ये फॅसिलिटी चांगल्या असल्या कारणाने तुम्ही ते 3 पुट करू शकता, बरोबर की नाही. म्हणून शिक्षक मित्रांनो, अशा पद्धतीने जर तुम्ही गेलात तर तुमचं सीओपीओ मॅपिंग प्रॉपरली होईल. आता पहा, CO1 आहे, PO9 आहे लाईफ लॉंग लर्निंग. हे शिकल्यानंतर तो पूर्ण त्याच्या जीवनामध्ये काय काय शिकत राहणार आहे. तर मी काय केलं, 2 पुट केलं. सगळ्याच गोष्टी त्याला काही याच्यातून मिळाल्या नाहीत ना. त्याला फक्त काय कळलं की फार्मास्युटिकल युजेस कळले आणि केमिकल क्लास कळाला. बाकीच्या भरपूर गोष्टी अजून बाकी आहेत याच्यामध्ये. तो ऍज अ फार्मासिस्ट म्हणून ज्यावेळेस सोसायटीत काम करेल त्यावेळेस त्याला अजून काही गोष्टीचं नॉलेज आवश्यक आहे. म्हणून मी या ठिकाणी काय केलं, कोरिलेशन 2 पुट केलं. काय पुट केलंय, कोरिलेशन 2 पुट केलं. आलं लक्षात. तर आता मला वाटतं मी फिजिकली त्या ठिकाणी येणार होतो परंतु येऊ शकलो नाही. जर मी आलो असतो तर आता मी तुम्हाला ब्रेक दिला असता आणि या ब्रेकमध्ये मी तुम्हाला ऍटलिस्ट हा टेबल तयार करायला काही वेळ दिला असता, बरोबर की नाही. परंतु आज आपल्याकडे वेळ कमी असल्या कारणाने मी हा वेळ तुम्हाला देऊ शकत नाही. तर तुम्ही काय करा, साधारण तुमच्या प्राचार्यांना किंवा जे कोणी NBA कोऑर्डिनेटर असेल किंवा NAC कोऑर्डिनेटर असेल किंवा अकॅडमिक इन्चार्ज असेल, त्यांना मी जो तुम्हाला हा टेबल दिलेला आहे, हा टेबल ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 चा, सर्वांकडे हे असेल मी अशी अपेक्षा करतो. ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 चा टेबल तुम्ही तयार करा. तुमच्या विषयाचे जे काही CO असतील तुम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटी नंबर 1 च्या टेबलमध्ये तुम्ही लिहिलेले असतील. लिहिलेले नसतील तर ते लिहून पूर्ण करा. आज शुक्रवार आहे, आज तुम्ही कोर्स आउटकमचं टेबल पूर्ण करा. तुम्ही फाइंड आउट करा तुमचे प्रोग्राम आउटकम्स डिप्लोमाचे 9 आहे तर हा टेबल चालेल. डिग्रीचे PO10 PO11 आहे त्याचे 2 कॉलम इथे करा किंवा जागा असेल या ठिकाणी जागा आहे तर त्या ठिकाणी तुम्ही ते हे करा. पण हा टेबल तयार करा. हा टेबल तयार करताना काय करायचं हे मी तुम्हाला सांगितलं. परत एकदा सांगतो, रिपिटेशन होत आहे मला माहिती आहे.
स्टेप नंबर 1, read the statement of CO1. Try to get the meaning of CO1. कोर्स आउटकम जो एक नंबरचा आहे तो वाचा, समजून घ्या. रीड ऑल द पीओज. ट्राय टू गेट ऑल द पीओज. नेमकं काय आहे त्या पीओ मध्ये हे वाचा. हे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करायचंय का, कारण हा सीओ तुम्ही शिकवणार आहात, तुम्ही क्लासमध्ये जाऊन हे सीओ अटेंड करणार आहात, बरोबर की नाही. आणि मग तुम्हाला हा सीओ विद्यार्थ्यांना जर येत असेल, विद्यार्थी ही जर गोष्ट शिकलेत, सीओ 1 जर शिकलेत, तर त्याच्याकडे फार्मसी नॉलेज किती असेल हा प्रश्न विचारा. डेफिनेटली मॅक्झिमम असेल, पुट 3 इयर. मॉडर्न टूल युजेस. आता केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येतात त्यांना, युजेस सांगता येतात, त्याच्यात त्यांनी कुठे मॉडर्न टूल वापरले का, नाही वापरले. पण मी जर त्यांना स्ट्रक्चर काढताना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना जर केम ड्रॉ असेल, स्केम स्केच असेल, हे सॉफ्टवेअर जर त्यांना मी दाखवलं असेल, त्यांनी जर बघितलेलं असेल, ऍटलिस्ट ते यूज तर करू शकतात. ऍटलिस्ट ते मॉडर्न टूल यूज तर करू शकतात ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला. MS ऑफिस मध्ये असेल, पॉवर पॉइंट मध्ये असेल, बाय युझिंग केम स्केच और केम ड्रॉ. म्हणजे मॉडर्न टूल युजेसला तो कुठेतरी कोरिलेट करतो, म्हणून त्या ठिकाणी मी पीओ 2 ला 1 मार्क देईन, बरोबर की नाही. पीओ 3 लिडरशिप स्किल मध्ये जातो तो. पीओ 3 लिडरशिप स्किलला जाईल तो. लिडरशिप स्किल त्याच्यामध्ये येतील का. आता पहा, सीओ 1 आता आपला की स्टुडंट्स कॅन बी एबल टू डिस्क्राईब द फार्मास्युटिकल युजेस. तो ड्रगचं नाव शिकणार आहे. काय शिकणार आहे तो, ड्रगचं नाव. त्या ड्रगच्या नावाबरोबर तो ड्रगचं यूज पण शिकणार आहे, थोडं नॉलेज त्याला वाढते. तो मेडिकलवर उद्या ज्यावेळेस त्याची फार्मसी स्टार्ट करेल, त्यावेळेस त्याला थोडं फार का होईना या फार्मसी नॉलेजचा उपयोग त्याच्या लिडरशिप स्किल इम्प्रुव्हमेंटला होतोच. लक्षात घ्या. आता हे कोरिलेशन कसं होतं हे थोडं लक्ष द्या इकडे शिक्षक मित्रांनो. एखादा लीडर कधी होतो, ज्यावेळेस त्याच्याकडे चांगल्या प्रकारे कॉन्फिडन्स असतो त्यावेळेस, बरोबर की नाही. तुम्ही माझ्या मताशी सहमत असाल. इफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन्स हॅव्हिंग द कॉन्फिडन्स, then only he will be a good leader. And when our students will build the confidence, when they will have the good knowledge. त्याला जर पॅरास्टामॉलचा जर यूज माहिती आहे, त्याला जर कॅफिनचा जर यूज माहिती आहे, त्याला माहिती आहे की हे ड्रग ओटीसी आहे, ऍस्पिरिन हे मी देऊ शकतो, हे ओमेप्राझोल मी त्याला देऊ शकतो, हे थोडंफार नॉलेज त्याच्याकडे आलं. थोडंफार नॉलेज आलं म्हणजे थोडंफार प्रमाणात त्याचा कॉन्फिडन्स आला. कॉन्फिडन्स आला म्हणजे थोड्याफार प्रमाणात लिडरशिप स्किल्स आले. म्हणून आपण थोड्याफार प्रमाणात आलं, पुट 1 इयर. Likewise, then CO1, PO4, CO1, PO5, CO1, PO6. Like this, you have to prepare the activity number 2. तुम्ही ऍक्टिव्हिटी 2 आज संध्याकाळी, उद्या संध्याकाळी किंवा रविवार घ्या, सोमवारी तुम्ही तुमच्या अकॅडमिक इंचार्जला सबमिट करा ही ऍक्टिव्हिटी नंबर 2. हो की नाही, चालेल. येस और नो. ओके, तर हे होतं आपलं सीओपीओ मॅपिंग. मी समजू शकतो पूर्ण समजलेलं नसेल, पण काहीच समजलं नाही असं तर नसेल ना, पूर्ण नसेल समजलं हे मी समजू शकतो. ठीक आहे, काही काही टर्म्स थोड्या डिफिकल्ट आहेत, रिपीटेड आपल्याला रिडिंग करावं लागतील, त्याची मिनिंग्स आपल्याला शोधून वाचावे लागतील, आणि मग त्या गोष्टी आपल्याला हळूहळू समजायला सुरुवात होते. परंतु काहीच न समजण्यापेक्षा थोडं तर समजलेलं असेल त्याचा तर फायदा होईल, हो की नाही. त्याचा तर फायदा निश्चितच होईल तुम्हाला, असं मला वाटतं. अशा पद्धतीने जर आपण सीओपीओ मॅपिंग जर केलं शिक्षक मित्रांनो, तर त्याचा फायदा होतो. म्हणजे हे माझे पूर्ण 4 सीओ दिलेले आहेत पीसीआय आणि फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीचे. हे पूर्ण 4 सीओ मी ज्यावेळेस माझ्या कोर्स आउटकम बरोबर, मी प्रोग्राम आउटकम बरोबर ज्यावेळेस मी याचं मॅपिंग केलं, त्यावेळेस पहा, CO1 to 4
त्याचे मॅपिंग और कोरिलेशन्स आलेत. ओके. आणि सर्वात शेवटी मी काय केलंय, 20112 म्हणजे माझा सब्जेक्ट कोड घेतला आणि याचं ऍव्हरेज आहे. ऍव्हरेज हे काय ऍव्हरेज आहे, आता सपोज 3333 याचं ऍव्हरेज केलं तर 2233 याचं 2 पॉईंट समथिंग आलं होतं, मी याला राऊंड अप केलं नेक्स्ट इंटिजर मध्ये, म्हणजे 2.5च्या पुढे होतं तर मी त्याला नेक्स्ट 3 मध्ये केलं. आपण नेक्स्ट मध्ये करायचं. आता पहा कुठे कुठे जर डॅश जर असेल ना, सपोज रिलेशन कधी कधी सापडत नाही आपल्याला, इथं जर डॅश आला तर याचं ऍव्हरेज काढताना काय करणार तुम्ही, 2 + 2 + 1 डिवायडेड बाय 3 नॉट 4. कारण एक ठिकाणी तुम्ही डॅश दिला हे लक्षात ठेवा. 2 + 2 + 1 डिवायडेड बाय 3, कारण 3 वेळेस 3च रिडिंग तुम्ही घेतलं. ऍव्हरेज काढायला नंबर ऑफ रिडिंग्स आपण घेतो, ओके नाही, किंवा नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन म्हणूयात, आपण स्टॅटिस्टिक्स मध्ये शिकलेलो आहोत. तर जिथे जिथे पुढे डॅश येईल ना, असं वाटतं की आपला हा सीओ शिकल्यावर हा पीओ शिकणारच नाही विद्यार्थी. या सीओचा आणि त्या पीओचा काहीही कोरिलेशन्स नाही, त्यावेळेस तुम्ही डॅशपुट करू शकता. डॅशपुट केला की ऍव्हरेज काढताना आपल्याला तो डॅश कन्सिडर करायचा नाही. ऍव्हरेज काढताना डॅश कन्सिडर करायचा नाही. आलं लक्षात? तर तुम्ही हे प्रॉपरली करू शकता. आणि मग जसं मी तुम्हाला म्हणलो, टेबल आपला जो आहे 3.1.3 म्हणजे ऍक्टिव्हिटी 3. आता सपोज गणेश सर जर केमिस्ट्री शिकवत असतील पीसी, किंवा मनीषा मॅडम जर कॉग्नसी शिकवत असतील तर त्यांचा कॉग्नसी, म्हणजे आता या ठिकाणी मी कॉग्नसी लिहिलो पण तुम्ही कॉग्नसी नाही लिहिणार, तुम्ही तुमचा कोर्स कोड लिहिणार. हे जे काही ऍव्हरेज येणार आहे तुमचे या ठिकाणी टेबल नंबर 3.1.2 मध्ये, हे जे काही ऍव्हरेज येणार आहे तो ऍव्हरेज जसाच्या तसा ह्या टेबल मध्ये कन्वर्ट करायचा. आता हा फक्त बनेल तुमच्या विषयाचा. मग अकॅडमिक इन्चार्जने काय करायचं, दिस इज द रोल ऑफ अकॅडमिक इन्चार्ज ऑर युअर एनबीए कोऑर्डिनेटर्स ऑर युअर नॅक कोऑर्डिनेटर. त्यांचा काय रोल येतो की दे हॅव टू कलेक्ट ऑल दीज टेबल्स, activity 2, whatever the average they have put here or whatever the average you have put here, they have to combine all together. तुमच्या या ठिकाणी कोर्सेस तयार होतील, काय जे काही कोर्स असतील तुमचे सगळे. आपले डिप्लोमाचे 11 कोर्स आहेत टोटल, फर्स्ट इयरचे 5, सेकंड इयरचे 6, असे 11 कोर्स आहेत. या 11 कोर्सेस जे जे काही ऍव्हरेज असतील, जे जे काही ऍव्हरेज, बरोबर की नाही, ते सगळे ऍव्हरेज आपले या ठिकाणी आपण ते पुट करायचे. म्हणजे आपला आता तुमच्या शीटमध्ये तुमच्या विषयाचाच हा टेबल बनेल 3.1.3. पण जो काही तुमचा जे काही सर, जे काही मॅडम तुमच्या एनबीए कोऑर्डिनेटर आहेत किंवा नॅक कोऑर्डिनेटर आहेत किंवा अकॅडमिक इन्चार्ज आहेत, त्यांच्याकडे पूर्ण प्रोग्रामचा हा टेबल पाहिजे. त्याच्यामुळे आपण ह्या टेबलला म्हणलेलं आहे कोर्स पीओ मॅपिंग. आणि ऍक्टिव्हिटी 2 मध्ये काय होतं, सीओ पीओ मॅपिंग, म्हणजे कोर्स आउटकम्स प्रोग्राम आउटकम्स मॅपिंग. हे कोर्स पीओ मॅपिंग म्हणजे तुमचा जो काय ऍव्हरेज येतो ऍक्टिव्हिटी 2च्या टेबलमध्ये, तो ऍव्हरेज तुम्ही इथे घेणार. इथं तुम्ही नेक्स्ट इंटिजरला कन्वर्ट करू शकता. जर तुम्ही युट्यूबचे काही व्हिडिओज जर बघितले तर काही काही एक्सपर्ट्सनी हे इंटिजर कन्वर्ट केलेलं, म्हणजे 2.6 आलं तर आपण 3 घेतो, 2.4 आलं तर आपण 2 घेतो. पण काही काही जणांनी ते 2.4 तर 2.4च ठेवले, 2.6 तर 2.6च ठेवले. परंतु मी ते करून बघितलं, पुढच्या कॅल्क्युलेशनला थोडा प्रॉब्लेम होतो, थोडं आपलं प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट थोडं कमी दिसतं आपल्याला. म्हणून मी ते इंटिजर मध्ये कन्वर्ट करून चेक केलं तर अटेनमेंट थोडी चांगली दिसते. म्हणून मग मी असं डिसाईड करतो, म्हणजे मी असं हे केलं की मी ते नेक्स्ट इंटिजर मध्ये कन्वर्ट केलं, ऍव्हरेज राऊंड अप केलं त्याला नेक्स्ट याच्यामध्ये. आणि मग त्याचा कुठेतरी आपल्याला फायदा पुढच्या प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंटला होतो. आता हा टेबल समजला असेल तुम्हाला, टेबल नंबर 3.1.3. ओके, टेबल नंबर येस सर. 3. हा सर हा टेबल 3.1.3 आहे, हा, तो फक्त सगळ्या सब्जेक्टचा मिळून बनवायचा आहे ना, की प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल पण बनवायचा आहे? आता सध्या बनवताना तुम्ही इंडिव्हिज्युअलच बनवणार, कारण हे प्रत्येकाकडे शीट आहे, बरोबर. हा, मग तिथे एकच रो भरेल आमची. आता तुमचा एकच रो भरेल, परंतु म्हणूनच मी सांगितलं की जे तुमचे इन्चार्ज असतील अकॅडमिक और एनबीए और नॅक, बरोबर की नाही, त्यांनी काय करायचं, तुमच्या कोर्स सिरियली नोट डाऊन करायचे आणि त्या कोर्सचा जो काही आलेला आहे, त्या
ह्याचं या ठिकाणी तुम्ही हे करायचं. आता उदाहरणार्थ मी माझं दाखवतो कसं कशा पद्धतीने. आता मी ते घेतली का नाही स्लाइड मध्ये मला माहित नाही, स्लाइड मध्ये नाही घेतली. आता हे पहा असा निघेल बरोबर की नाही, अशा पद्धतीने येईल. परंतु हे पहा सीओपीओ मॅट्रिक्स असा दिसेल तुमचा. आता माझा केमिस्ट्रीचा हा तुमच्या समोर ठेवला मी काय केलंय कंबाईन केले सगळ्यांकडून घेऊन ते एका एक्सेल मध्ये घेतले. हा फर्स्ट इयर, हा सेकंड इयर, आणि एक्सेल मध्येच पहा मी क्रायटेरिया 3.1.3 हा इथे घेतला. आता या ठिकाणी डॅश डॅश पुट केले त्या सरांनी म्हणून या ठिकाणी वेगळे तुम्हाला दिसते. अशा पद्धतीचा टेबल तुमचा 3.1.3 कॉम्बिनेशन मध्ये तयार होईल. कॉम्बिनेशन हा टेबल अशा पद्धतीने टेबल तुम्हाला तयार होणं खूप गरजेचं आहे. हा माझा अकॅडमिक इयर 22-23 तयार झालेला आहे. तर मला एमबीए सबमिट करायचं. आपले सगळे विषय या ठिकाणी पुट केलेले. हा एकच इयरचा आहे ना सर? हा 22-23 चा सगळ्या विषयांचा आहे मॅडम. सर्व विषयांचा. हा म्हणजे साधारणपणे पहा आपले किती 11 विषय आणि प्रॅक्टिकल आपले 5-10 म्हणजे 21 आहेत. हा 21 सब्जेक्ट कोड आहेत मॅडम डिप्लोमाचे जे आपले सगळे. कारण आता डिप्लोमाचं प्रॅक्टिकल आणि थिअरी हे वेगळे सब्जेक्ट कोड आलेत आपल्याला, म्हणून आपण मी ते वेगवेगळे कन्सिडर केले डायरेक्ट. तर अशा पद्धतीने तुमचा टेबल नंबर 3.1.3 तयार होईल. तो कुठून तयार होईल त्यासाठी तुम्हाला आधी हा टेबल तयार करावा लागेल. प्रत्येक शिक्षकांना जर तुमच्याकडे 2 विषय असतील शिकवायला, तुम्हाला तुमच्या 2 विषयाचे टेबल तयार करावे लागेल. आता जरी तुम्हाला एक प्रिंट दिली असेल तर ठीक आहे, परंतु तुम्ही जर 2 विषय शिकवतात तर तुम्हाला हे 2 विषयाचं टेबल तयार करावं लागेल. एकच विषयाचं तयार करून चालणार नाही. तुम्ही फर्स्ट इयरला केमिस्ट्री शिकवता आणि सेकंड इयरला जर बायोकेम शिकवत असाल तर त्या पद्धतीने तुमचं हे तयार होईल. आणि मग याचा जो काही ऍव्हरेज येईल तो ऍव्हरेज तुम्ही तात्पुरता इथे तुम्ही पुट करणार. तुम्ही तुमचा कोर्स कोड लिहिणार. जो काही तुमचा जे कोणी इन्चार्ज आहेत तुमचे आयदर एनबीए, नॅक ऑर द अकॅडमिक तुम्ही देणार. ते कॉम्बिनेशन मध्ये तुमच्या संस्थेचा हा टेबल 3.1.3 तयार करून देणार. आणि मग आपण पुढे जाणार कोर्स आउटकम अटेनमेंट कडे. ओके ना. मग आपण जाऊयात कोर्स आउटकम अटेनमेंट कडे. हा आपला टेबल झाला असं आपण गृहीत धरूया. मग आपण जातो क्रायटेरिया नंबर 2 कडे, 3.2 कडे, अटेनमेंट ऑफ कोर्स आउटकम्स. याला 20 मार्क्स आहेत. याच्या प्रोसेसला जी काय तुम्ही प्रोसेस फॉलो करता त्याला 10 मार्क्स आहेत. आणि जे काय अटेनमेंट तुम्ही करणार आहात कॅल्क्युलेशन्स त्याला 10 मार्क आहे. तर प्रोसेस ऑलरेडी आपण फॉलो करतो. आपण इंटरनल असेसमेंट आणि एमएसबीटीचा पॅटर्न फॉलो करतो. तुम्ही नॅक मध्ये जात असाल किंवा डिग्रीमध्ये असाल तर तुम्ही युनिव्हर्सिटीचं सेक्शनल पॅटर्न पण फॉलो करता पीसीआयच्या नॉर्म्सनुसार, आणि सेमिस्टर एक्झाम पण तुम्ही फॉलो करता. तर ऑलरेडी काय होतं पहा की साधारणपणे आपण इतक्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी आपण घेत असतो. हो की नाही. आपण काय काय ऍक्टिव्हिटी घेतो. आपण कधी कधी क्लास टेस्ट घेतो किंवा असाइनमेंट घेतो. आपण फर्स्ट सेक्शनल, सेकंड सेक्शनल, थर्ड सेक्शनल एक्झाम घेतो. त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे प्रश्न विचारतो. प्रॅक्टिकलला आपलं डे टू डे असेसमेंट चालतं, त्याच्या एक्झाम्स आपण घेतो. आपण बियॉन्ड द सिलेबस काही गोष्टी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेस पण आपण एखादी टेस्ट आपण घेऊ शकतो. हो की नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस प्रत्येक गोष्ट आपली ही each and every activity, each and every component of evaluations is already mapped with the CO. CO means what? Course outcomes. आपल्या कोर्स आउटकमची मॅप होतोच होतो. म्हणून आपण काय करायला पाहिजे, आपण ज्यावेळेस सेक्शनलचा पेपर काढतो ना त्यावेळेस सेक्शनलचा पेपर काढताना आपण कोर्स आउटकम्स विचारात घेतले पाहिजे. आपण कोर्स आउटकम्स विचारात घेतले पाहिजे. आता उदाहरणार्थ
दिस इज माय वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर. असं समजा की हा माझा मागच्या वर्षीचा एक क्वेश्चन पेपर आहे, बरोबर. कोणत्या सेक्शनचा? फर्स्ट सेक्शनचा. मी क्वेश्चन्स पेपर काढताना जो आपला पॅटर्न, तो पॅटर्न फॉलो केला, परंतु आपण त्याच्यामध्ये काय केलंय पहा, आपण मार्क्स कोणता कोर्स आउटकम्स याच्यामधून अचीव्ह होतो आणि बीटीएल लेवल म्हणजे ब्लूम्स टॅक्झॉनॉमी लेवल, जे तुम्ही आता ट्रिनिटीचे मॅन्युअल जर घेतले असतील तर त्याच्यामध्ये आम्ही टेबल पण दिला आता बीटीएल लेवलचा, म्हणजे कुठल्या लेवलनुसार तुमचा तो क्वेश्चन्स जाईल त्याच्यावरून ते डिफाईन करतो. तुम्ही ऍक्शन वर्क कुठला वापरला त्याच्यावर ते डिपेंड करतो, ओके नाही. तर काय आता पहा, साधारणपणे मी एनबीए टीमला सांगेल की ज्यावेळेस मी सेक्शनल एक्झाम घेतो त्यावेळेस बऱ्यापैकी माझे सीओ जे आहेत ते फुलफिल होतात. म्हणजे आता या ठिकाणी पहा, सीओ 1 to फुलफिल झाला, सीओ 1 to या ठिकाणी फुलफिल झाला, सीओ 1 to 4 फुलफिल झाला, सीओ 1 इथं पण फुलफिल झाला. म्हणजे पूर्ण जर पेपर जर तुम्ही बघितला तर सीओ 1, सीओ 2 आणि सीओ 4 फुलफिल झाला. कोणत्या सेक्शनला? फर्स्ट सेक्शनला. आता माझ्या विषयाचे पूर्ण 4 सीओ आहेत, त्यापैकी 3 सीओ माझे या ठिकाणी फुलफिल होतात, म्हणजे विचारून झाले बऱ्यापैकी. आता काही काही कॉलेज किंवा काही काही मेथड जे आहेत सीओ अटेनमेंटचे, ते काय करतात, याचं बीट वाईज अनालिसिस करतात. त्याचं काम आपलं थोडं वाढतं. बीट वाईज अनालिसिस म्हणजे काय की क्वेश्चन नंबर 1 ला त्या विद्यार्थ्याला किती मार्क मिळाले ते एक्सेल मध्ये घेतात. त्याच्यानंतर तो कोणता सीओ होता, सीओ 1 का 2, मग तो सीओ 1 ला किती अटेंड झाला, काय झाला, हे करतात. हे काम खूप वाढतं. पण ऍट द सेम टाइम आपल्याला अॅन्युअलचा असा काही पॅटर्न मिळत नाही. अॅन्युअलचा सीओ आणि बीटीएल लेवलचा पॅटर्न आपल्याला मिळत नाही. म्हणून आपण काय करायचं की साधारणपणे एक स्टेटमेंट आपलं तयार ठेवायचं असं, म्हणजे जस्टिफिकेशन. वी हॅव ॲड्रेस्ड ऑल द सीओज, we have addressed all the course outcomes throughout our all 3 sectionals, and all the COs are already addressed in annual question paper given by the board or university. बरोबर की नाही? आणि तो करतोच फुलफिल, सगळे सीओ फुलफिल करतो. आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की सर या ठिकाणी सीओ 3 दिसत नाही. सीओ 3चा एकही क्वेश्चन याच्यामध्ये आला नाही, कारण सीओ 3 हा माझ्या फर्स्ट सेक्शनच्या सिलेबस मध्ये नव्हता. सीओ 3 ज्याच्याबरोबर मॅप करतो, ज्या चॅप्टरवर तो अवलंबून आहे, तो चॅप्टर माझ्या फर्स्ट सेक्शनच्या सिलेबसला नव्हता. तो कदाचित माझ्या थर्ड सेक्शनला असेल, मग कदाचित थर्ड सेक्शनच्या पेपरमध्ये मला तो दिसेल. हे बघा, हा माझा थर्ड सेक्शनचा पेपर आलाय की नाही. सीओ 3, सीओ 3, सीओ 3, सीओ 3, सीओ 3 पहा तुम्ही. म्हणजे जर तिन्ही सेक्शनचे पेपर जर एकत्र केले तर माझा सीओ 1, सीओ 2, सीओ 3, सीओ 4 ऑल सीओ हॅज बीन ॲड्रेस्ड. मीन्स ऑल सीओ आर असेस्ड थ्रू द सेक्शनल एक्झामिनेशन. विद्यार्थ्यांना सेक्शनल एक्झामिनेशन मध्ये मी सगळे सीओज विचारलेले आहेत, म्हणजे मी सगळे सीओ ॲड्रेस केलेले आहेत. सगळे सीओचं मी इव्हॅल्युएशन करून झालेलं आहे. आणि आपण काय करतो, ह्या सीओ ह्या सेक्शनलचे पेपर आपण ऍव्हरेज पाठवतो, म्हणून आपण ऍव्हरेज मार्कच कन्सिडर करायचे अटेनमेंट. आलं लक्षात? आणि सेम आपण प्रॅक्टिकलचाही पेपर असाच काढायचा. क्वेश्चन नंबर, मार्क्स, कुठल्या सीओशी तो मॅप करतो, कोरिलेट करतो. म्हणजे काय पहा, आता सीओ 1 तुम्हाला माहिती होतं, बरोबर की नाही. सीओ 1 तुम्हाला माहिती होतं की विद्यार्थ्याला क्लासिफिकेशन लिहिता येणार आहे, विद्यार्थ्याला स्ट्रक्चर काढता येणार आहे, आणि विद्यार्थ्याला फार्मास्युटिकल युजेस लिहिता येणार आहे. हा माझा सीओ 1 आहे. आणि मी क्वेश्चन काय केलाय, डिफाइंड अँड क्लासिफाईड टॉपिकल एजंट्स. म्हणजे स्टुडंट्स विल बी एबल टू क्लासिफाय द टॉपिकल एजंट्स. मीन्स इट इज कम्स फ्रॉम सीओ नंबर 1. सीओ 1 हा अटेंड होतो याच्यामुळे, ओके नाही. पुढचा क्वेश्चन काय, क्लासिफाय द गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल एजंट्स विथ एक्झाम्पल. म्हणजे तो एखाद्या एजंटचा यूज जीआय एजंट्स म्हणून करतो, म्हणजे एक्झाम्पल आले, आणि त्याचं केमिकल क्लासिफिकेशन. म्हणजे सीओ 1 या ठिकाणी माझा अचीव्ह होतो, अटेंड होतो, ऍड्रेस होतो, ओके. अशा पद्धतीने आपण जर गेलो तर आपल्याला
एक्सप्लेन करायला खूप सोपं जाईल आणि मग आपण अटेनमेंट हळूहळू पूर्ण करूया. आलं लक्षात? तर इतके सगळे पॅटर्न्स आपण फॉलो करतो एक्झामिनेशनचे. आता सुरुवातीला काय करायचं असतं पहा, अटेनमेंट सुरू करण्यापूर्वी ठीक आहे, सेक्शनचे पेपर झाले आपले, अॅन्युअलचे पेपर झाले आपले, ठीक आहे, परंतु आपल्याला सर्वात सुरुवातीला आपल्याला कोर्स अटेनमेंट लेवल आपल्याला सेट करायचे असते. ते कसे करायचे ते मी तुम्हाला सांगतो. आता हे सेट करत असताना अटेनमेंट लेवल एकतर आपण काय कन्सिडर करू शकतो, काय काय कन्सिडर करू शकतो, ॲव्हरेज परफॉर्मन्स लेवल्स इन द बोर्ड एक्झामिनेशन फॉर द असेसमेंट इयर. आता एनबीए म्हणतं की तुम्ही तुमची मेथड अडॉप्ट करा, तुम्हाला तुमचं एक्सप्लेनेशन देता आलं पाहिजे. आता मला सांगा, बोर्ड लवकर आपल्याला ॲव्हरेज परफॉर्मन्स लेवल देत नाही. ॲव्हरेज परफॉर्मन्स लेवल म्हणजे काय, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये विद्यार्थ्यांना ॲव्हरेज किती मार्क मिळाले हे लवकर आपल्याला मिळत नाही. आपण हे काय करणार, हे आपण कन्सिडर करणार नाही. आपल्याकडे आपल्या विद्यार्थ्यांचा डाटा आहे. माझे जे 60 विद्यार्थी त्यांचा डाटा माझ्याकडे आहे. मग मी त्यांच्या परफॉर्मन्सवर मी तो डिपेंड करेन, त्यांच्या परफॉर्मन्सवर मी तो डिपेंड करेन. ते कसं लेवल सेट करायचे मी पुढे सांगतो तुम्हाला. आता तुम्हाला मी आता एक क्वेश्चन पेपर दाखवलं की सीओ बरोबर आपल्याला सेक्शनल पेपर मॅप करायचा आहे. सेक्शनलचा क्वेश्चन पेपर सीओ बरोबर मॅप करायचा आहे. का? कारण आपली इंटरनल असेसमेंट आपल्या ह्या सीओच्या रिलेटेड असावीच. कारण आपल्याला एक्सटर्नल असेसमेंट जी आहे, म्हणजे बोर्डाची जी काही एक्झाम आहे, युनिव्हर्सिटीची जी काही एक्झाम आहे, ती काय आपल्याला सीओज बरोबर आपल्याला अलाइन करता येत नाही. कारण पेपर आपण काढत नाही तर आपल्याला कळत नाही. आपण नंतर ते मॅप करू शकतो, नो प्रॉब्लेम. पण आपण सेक्शनलला हे मॅप करून घ्यायचंच, कारण सगळे सीओ आपण विचारतो की नाही की एनबीए किंवा नॅक टीम बघणार. तुम्ही सगळे कोर्स आउटकम ऍड्रेस केले की नाही, तर तुम्ही म्हणाल की सीओ 4 जो आहे तो घेतल्यानंतर माझे प्रोग्राम आउटकम अटेंड होतात आणि तुम्ही एकही क्वेश्चन सीओ 4 वर टाकणार नाहीत एकाही सेक्शनलला, कसं चालेल? बरोबर की नाही? So you have to address each and every COs during the sectional examinations. आता पहा, एनबीए काय सांगतं की टार्गेट मे बी स्टेटेड in terms of percentage of students getting more than the board average marks, more average marks or more as a selected by program. म्हणजे आपण ह्या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकतो. आपण टार्गेट आपण स्वतः सेट करू शकतो. तुमच्या समोर जे काय दिसतं हे माझं टार्गेट मी सिलेक्ट केलंय. हा मी करंट अकॅडमिक इयर पकडला होता मागच्या वर्षी. -1 21-22, -2 20-21. 20-21 ला मी एकदम बेसलाईन टार्गेट पकडलं. बेसलाईन टार्गेट 40%. बोर्डचा ऍव्हरेज किती मी ते बघितलं नाही. मी काय केलं, पासिंग क्रायटेरिया मी बेस इयरला पकडलं. तुम्ही याच्या खाली जाऊ शकत नाही. याच्या खाली जर तुम्ही गेलात तर मग तुम्हाला हे बोर्डचा ऍव्हरेज लागेल त्यावेळेस, कारण बोर्डाचा बऱ्यापैकी रिझल्ट हा जर कमी लागला असेल तर त्याच्या खाली जाईल, ओके नाही. परंतु टार्गेट असं सिलेक्ट करा की जे आपण अचीव्ह करू शकतो, बरोबर की नाही. बरं काय होतंय, तुम्ही म्हणाल सर आमचा यावर्षी 100% निकाल लागला, मी 50% टार्गेट सेट करतो. करा ना, काही प्रॉब्लेम नाही. पण पुढच्या वर्षी तितकाच रिझल्ट लागणार आहे का? कारण आपल्याला क्रायटेरिया 7 सांगतो कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट. क्रायटेरिया 7 काय सांगतो? कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट. म्हणजे तुम्हाला दरवर्षी हे जे टार्गेट आहे हे तुम्हाला इम्प्रूव्ह करत जायचं आहे, इन्क्रीज करत जायचं आहे. कारण टार्गेट प्रत्येक वर्षी आपण एकदा सेट केलं टार्गेट की त्याच्या पुढच्या वर्षी टार्गेट ते किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, हे जर अचीव्ह झालं तर त्याच्यापेक्षा जास्त. म्हणून मी काय केलं शिक्षक मित्रांनो, दिस इज माय करंट अकॅडमिक इयर फॉर द अप्लाइंग द एनबीए. हे होतं माझं अप्लाय करायच्या वेळेस. -1 -2. मी -2 ला काय केलं की 40%, किती 40% मी टार्गेट सेट केलं. म्हणजे जो विद्यार्थी पास झाला
त्यांनी सगळे कोर्स आउटकम अचीव्ह केले असं मी गृहीत धरतो. तुम्ही पण किती सेट करायचं हे तुमच्या मीटिंगवर ठरवायचं आणि तसं मीटिंगच्या आपल्या मायनोट्स मध्ये लिहून ठेवायचं. मायनोट्स ऑफ द मीटिंग असतं की नाही. फॉर धिस इयर वी हॅव सिलेक्टेड 40% ॲज अ टार्गेट. 40% ऑफ अ टार्गेट. सर हा मॅडम. हे तुम्ही इयरली चेंज केलं बरोबर आहे ना टार्गेट? हो इयरलीच ना मॅडम, कारण आपले 22-23 ला. हा हो हा ऐका सब्जेक्ट. ना, असं चेंज आपण कोर्स मध्ये करू शकतो का, सब्जेक्ट मध्ये करू शकतो का? हो मॅडम, पुढे म्हणजे कोग्नोसिसचं वेगळं. मी पुढे जाऊन तेच सांगणार होतो. हे झालं आपलं 40% 2020-21 सगळ्या कोर्सला येणार आहे. बरोबर. प्रत्येक कोर्सला हा 40% हो आहे, प्रत्येक कोर्सला. पण काय होईल 2021 मध्ये आपण ज्यावेळेस जाऊ 21-22 ला, त्यावेळेस 20-21 मध्ये सगळ्याच कोर्सचं 40% अटेंड झाला असेल असं नाही. काही काही कोर्स आपले अटेंडमेंट लेवल खाली येणार आहे, कारण सगळ्यांचाच रिझल्ट हो काही चांगला लागत नाही. मग तो काय होतो, ज्यांनी अटेंडमेंट फुलफिल केलं ते नेक्स्ट इयरला इम्प्रूव्ह करू शकतात. पण ज्यांनी नाही केलं ते तुम्हाला 40%च ठेवावं लागणार. म्हणजे तुमचे सपोज 11 सब्जेक्ट पैकी 6 सब्जेक्ट 42 जाणार आणि 5 सब्जेक्ट तुमचे 40 वर राहणार, डिपेंडिंग ऑन युअर रिझल्ट अनालिसिस. रिझल्ट अनालिसिस कसं आहे तुमचं त्याच्यावर ते डिपेंड करतं. आणि हे त्या वर्षी म्हणजे 21-22 ला हा अटेंड झालाच पाहिजे. म्हणजे आपण क्रायटेरिया 7 किंवा तुमचा नॅक मध्ये कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट नावाचा एक क्रायटेरिया असेल, कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट. तर ती कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आपल्या हो संस्थेमध्ये दिसली पाहिजे. कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट आपल्या संस्थेमध्ये दिसलीच पाहिजे. म्हणजे हे तुम्हाला त्यावेळेस ऑटोमॅटिक कळेल. फक्त आधी हे 40%चं काय आपण हे समजून घेऊयात आणि मग पुढे जाऊया. बरं ओके ओके. आता आपण काय केलं, आपण पहिली स्टेप पूर्ण केली, टार्गेट आपण सेट केलं. टार्गेट झालं आपलं 40% असं कन्सिडर करूयात आपण. आणि मग आपल्याला स्केल ऑफ लेवल्स 3 लेवल्स ऑफ अटेनमेंट डिफाईन करायचे. बऱ्याच वेळेस काय होतं पहा शिक्षक मित्रांनो, बऱ्याच शिक्षकांचं कन्फ्युजन होतं की मी टार्गेट सेट केलं सर 40%, आता हे लेवल काय 1 2 3, बरोबर की नाही. टार्गेट तर सेट झालं माझं 21-22 40%. व्हॉट इज मीन 1 2 और 3, याच्यासाठी आपल्याला हे डेफिनेशन फिक्स करावं लागेल. हे सुद्धा तुम्ही तुमचं करू शकता, हे लक्षात घ्या. हे सुद्धा तुम्ही तुमचं करू शकता. आता मी करताना काय केलं होतं पहा, हे जे आहे माझे हे टार्गेट मार्क्स आहे. दिस इज माय टार्गेट. मंजू सर मॅडम काइंडली म्यूट युअर माइक प्लीज. थँक्यू. थोडं ह्या स्लाइडवर आपण 2 मिनिटं वेळ घेऊयात म्हणजे तुम्हाला समजेल. पॉइंट नंबर 1, you have to first fix the target. So as per discussions, I have set the target 40% marks. Means those students who are securing the more than 40% marks, they will be considered as they have get all the course outcomes. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांना 40% पेक्षा जास्त मार्क मिळतील माझ्या विषयामध्ये मी विषयाचं बोलतो, मी पूर्ण सब्जेक्टचं किंवा पूर्ण रिझल्टचं बोलत नाही. हा फक्त कोर्स आउटकम अटेनमेंट आहे, म्हणजे आपला विषयाचं अटेनमेंट आपण काढतोय. माझ्या विद्यार्थ्याला 40% पेक्षा जर जास्त मार्क मिळाले असतील तर त्याला सगळे कोर्स आउटकम अटेंड झाले असं आपण म्हणतो. परंतु अटेनमेंट लेवल आपल्याला सेट करावी लागेल. काय सेट करावे लागेल मग, अटेनमेंट लेवल. सो पॉइंट नंबर 1 इज यू हॅव टू फर्स्ट सेट द टार्गेट. यू हॅव टू फर्स्ट सेट द टार्गेट. 40% आपण टार्गेट सेट केलं. तर जर माझ्या विद्यार्थ्याला 40% मार्क जर माझ्या विषयात मिळत असतील तर माझा विद्यार्थी सगळे कोर्स आउटकम अटेंड करतो, त्याचा अर्थ असा होतो. पण माझी अटेनमेंट लेवल काय असेल, अटेनमेंट लेवल माझी 3 असेल, 2 असेल, 1 असेल की 0 असेल, हे आपल्याला काढावं लागेल. बऱ्यापैकी अटेनमेंट लेवल जर 3 असेल तर आपण ते फुलफिल केले.
तो कोर्स आपला अटेंड झाला, ते टार्गेट आपलं अटेंड झालं, टार्गेट मी जे काही फिक्स केलं होतं ते टार्गेट माझं अचीव झालं, त्यावेळेस आपण नेक्स्ट इयरला ते 40% वरून आपण पुढे जाणार. पण आपण असं कधी म्हणणार की माझी अटेनमेंट लेवल 0 आहे? तर हे तुम्ही डिफाईन करू शकता, हे तुम्ही डिफाईन करू शकता. पण एकदा डिफाईन केलं की सगळ्या वर्षाचं हे सेम राहील, लक्षात ठेवा. मी आता 50, 60, 70 घेतलं, तुम्ही कदाचित 40, 45, 50 घ्या, काही फरक पडत नाही. तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता, तुम्ही जस्टिफाय करू शकता वाय यू हॅव कीप दिस थिंग्स. तुम्ही असं का म्हणता की 50% पेक्षा कमी मुलांना जर 40% मार्क मिळालेच नाही तर माझी अटेनमेंट लेवल 0 असेल. म्हणजे आपण काय केलंय, माझ्या विषयाचा निकाल म्हणतोय मी, 50% पेक्षा जर जास्त लागला तर मी कुठंतरी ते अटेंड केलं असं म्हणेन. बरोबर की नाही? हा सब्जेक्टचा रिझल्ट आहे आणि हे सब्जेक्टचे मार्क्स आहे इंडिव्हिज्युअल स्टुडंटचे. टार्गेट म्हणजे काय? सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्स. अँड अटेनमेंट लेवल मीन्स व्हॉट? युअर सब्जेक्ट रिझल्ट्स. If your result is less than 50%, then your attainment level is 0. If suppose 50% students score, म्हणजे 50% to 59%, बरं का विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो, 50 to 59% students scoring more than 40% marks in an assessment method, म्हणजे इंटरनल आणि एक्सटर्नल मध्ये जर माझ्या विषयामध्ये 40 पेक्षा जास्त मार्क, 40% पेक्षा जास्त मार्क हे 50% ते 59% पर्यंत मुलांना जर मिळालेले असतील तर माझी अटेनमेंट लेवल 1 जाईल. ही डेफिनेशन आपणच करतो, ही मी केली माझ्या कॉलेजच्या बाबतीत, की तुम्ही करायची तुमच्या कॉलेजच्या बाबतीत. तुम्हाला काय क्वालिटी पॅरामीटर सेट करायचं. तुम्ही असं तर म्हणू शकत नाही ना की माझ्या 20% मुलांना जर 40 पेक्षा जर मार्क मिळाले तर माझी अटेनमेंट लेवल 1 असेल. 20%च मुलं तुमचे पास होत आहेत ना मग तुमच्या संस्थेमध्ये, कारण 40% हा काय पासिंग क्रायटेरिया आहे. बरोबर की नाही? 40% इज अवर पासिंग क्रायटेरिया. तुम्ही असं म्हणू शकता का मग की जर माझ्या विद्यार्थ्यांनी माझ्या विषयामध्ये जर 20% विद्यार्थी पास झाले तर माझी अटेनमेंट झाली म्हणून? आपण म्हणूच शकत नाही ना. 2-4 मुलांना आला याचा अर्थ सगळ्या मुलांना ते कोर्स आउटकम आले असा होत नाही. म्हणून आपण हे सेट करताना काहीतरी डोक्यामध्ये जस्टिफिकेशन तयार ठेवा. मी काय केलंय, आता हे मी प्रेझेंटेशनसाठी 50, 60, 70 घेतलंय, परंतु मी माझ्या कॅल्क्युलेशन मध्ये मी 50, 55, 60 घेतलंय. 50, 55, 60 का? माझ्याकडे रिझन आहे की माय कॉलेज इज सिच्युएटेड इन जळगाव डिस्ट्रिक्ट. The students are admitted from the rural areas where their communication skills are very poor. They have not able to write the answers in English language. So because of that, sometimes our results are get somewhat down. So the quality of the admitted students is somewhat low as compared to the students who have admitted in the Pune or Nasik or Mumbai region. This is my reason. This is my reason why I have keep this attainment level. सिमिलरली तुम्हाला तुमची अटेनमेंट लेवल सेट करावी लागेल. मग मी ही सेट केली अटेनमेंट लेवल 0, 1, 2, 3. जर 50% मुलांना जर 40% पेक्षा जर मार्क मिळत असतील तर लेवल 1. 60% मुलांना जर 40% पेक्षा जास्त मार्क मिळत असतील तर लेवल 2. 70% मुलांना जर 40% पेक्षा जर जास्त मार्क मिळत असतील तर लेवल 3. बरोबर की नाही? मग ह्या लेवल झाल्या आपल्या, ह्या काय झाल्या? लेवल. मग आता आपल्याला पुढे जायचं आहे अटेनमेंट. पुढे काय जायचं आपल्याला? अटेनमेंट कडे जायचं. अटेनमेंट म्हणजे काय? व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स हॅव गेट अबोव्ह द सेट ऑफ टार्गेट मार्क्स. आता मी एक एक्झाम्पल घेतलेले तुमच्या डोळ्यासमोर की माझ्या एका विषयामध्ये 60 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. माझा अॅन्युअलचा पेपर किती मार्काचा आहे? 80 मार्काचा आहे. टार्गेट मार्क किती सेट केले आहेत? 40. ओके. नाउ हाऊ यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज अटेनमेंट? इक्वल टू नंबर ऑफ स्टुडंट्स स्कोरिंग 40% और अबव मार्क्स. असे किती विद्यार्थी आहेत की ज्यांना 40% पेक्षा जास्त मार्क मिळाले ते मला काउंट करायचे माझ्या मार्कशीट मध्ये.
म्हणून मी तुम्हाला मार्कशीट तयार करायला लावली होती. पण आणि त्या मार्कशीट मला वाटतं गणेश सरांनी तुमच्याकडून तयार करून घेतलं. त्या मार्कशीट तुमच्याकडे सेक्शनलच्या असतील आणि अॅन्युअलच्या असतील, काय फरक पडत नाही. जे काय तुमचं टार्गेट काय आहे की 40% मार्क्स आहे. 40% मार्क्स म्हणजे किती? 32 मार्क होतात 80 पैकी. असे किती विद्यार्थी आहेत की ज्यांना 32 किंवा 32 पेक्षा जास्त मार्क मिळाले आहेत? त्या मुलांचं तुम्ही काउंटिंग करायचं, डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स अपीयर्ड इन द एक्झाम, दॅट इज 60 into 100. आता जस्ट एक्झाम्पल म्हणून मी काय, लेट्स से 44 स्टुडंट्स स्कोर्ड 40 मार्क्स or above marks, sorry 32 and above marks, that is 40% students, 40% marks. मग आपण याचं कॅल्क्युलेशन करणार, 44 डिवायडेड बाय 60 into 100. आपलं आन्सर आलं 73% स्टुडंट्स हॅव गॉट मोर दॅन 40% मार्क्स. माझ्या ह्या विषयामध्ये मी जो काही केमिस्ट्री शिकवतो त्या विषयामध्ये विद्यार्थ्यांना 73% स्टुडंटला 40 किंवा 40 पेक्षा जास्त मार्क मिळालेले आहेत. आणि मी अटेनमेंट लेवल डिफाईन केलेली आहे, ओके नाही. जर लेस दॅन जर 50 असतील तर 0 आहे, 50 to 59 असतील तर 1 आहे, 60 to 69 असेल तर 2 आहे, आणि मोर दॅन 70 असेल तर 3 आहे. आता पहा मला किती मार्क, माझे किती विद्यार्थ्यांना मार्क मिळाले 40 पेक्षा जास्त? 73%. हे 73% तुमचं इथं आलं, 70च्या अबो आलं, बरोबर की नाही? 70च्या अबो आलं म्हणजे काय झालं? तुमची लेवल किती आली? 3 आली. म्हणजे मला माझी लेवल आली 3 ह्या कोर्स, माझ्या कोर्स, बरोबर की नाही? सो म्हणजे माझं टार्गेट काय झालं? अचीव झालं. इफ द टार्गेट इज अचीव्ड फॉर मार सब्जेक्ट्स, then all course outcomes are attained for that year. त्या इयरचे माझे कोर्स आउटकम अटेंड झाले. सो इन नेक्स्ट इयर प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू सेट द हायर टार्गेट्स फॉर द फॉलोइंग इयर्स ॲज अ पार्ट ऑफ कंटिन्युअस इम्प्रुव्हमेंट. म्हणजे पुढच्या वर्षी आपल्याला 40 वरून पुढे जायचं. इफ द टार्गेट्स आर नॉट अचीव दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम और पर्टिक्युलर कोर्स, then you have to put it in a place of action plan to attain the target in subsequent year. म्हणजे जसं मी तुम्हाला आता बोललो की सपोज 20-21 ला तुमचं 40 फुलफिल नाही झालं तर तुम्ही नेक्स्ट इयरला तुमचं टार्गेट 40च राहणार त्या विषयाचं. फॉर एक्झाम्पल ज्युरिस्प्रुडन्स, फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स किंवा आपण PLT म्हणतो त्याला, नाही झाले या वर्षी अचीव 40, पुढच्या वर्षी 40च राहणार. पण तुम्हाला पूर्ण वर्षभर काहीतरी ऍक्शन प्लॅन तुम्हाला प्लॅन करावं लागेल, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करावं लागेल की ज्याच्यामुळे तुम्ही हे अटेंड करू शकाल, ज्याच्यामुळे तुम्ही हे अटेंड करू शकाल. आणि पुढच्या वर्षी ते झालंच पाहिजे. मग तुम्ही एक्स्ट्रा लेक्चर घेतले दाखवा, एक्स्ट्रा क्लास टेस्ट घेतल्या ते दाखवा, एक्स्ट्रा नोट्स तुम्ही दिल्यात, एक्स्ट्रा काहीतरी तुम्ही अजून टीचिंग पेडॉलॉजी यूज केली ते दाखवा, आणि मग तुमचं ते अटेनमेंट दिसेल. पण अटेनमेंट करण्यासाठी मग तुम्हाला हा मी फॉर्मॅट दिलेला आहे, ओके नाही? तुम्हाला मी काय दिलेला आहे फॉर्मॅट, त्याच्यामध्ये पहा मी 2 गोष्टी टाकलेल्या आहेत प्रामुख्याने, अटेनमेंट थ्रू MSBT एक्झामिनेशन्स आणि अटेनमेंट थ्रू द सेक्शनल एक्झामिनेशन्स. कारण आपण हे एक्झाम वेगवेगळे घेतो. टार्गेट मार्क्स पर्सेंटेज आता ह्या ठिकाणी 40%, म्हणजे मग मार्क किती येणार विद्यार्थी शिक्षक मित्रांनो? 32 मार्क येणार. तुमचे किती विद्यार्थी परीक्षेला बसलेत? लेट्स से 60. नंबर ऑफ स्टुडंट सिक्युअर मोर दॅन मार्क्स. मग असे विद्यार्थी तुम्ही मोजायचे मार्कशीट मध्ये की ज्यांना 32 किंवा 32 पेक्षा जास्त मार्क आहे. आपण सपोज एक्झाम्पल घेऊयात 44, ओके नाही? आणि मग नंबर ऑफ स्टुडंट स्कोरिंग या ठिकाणी आपण 32 मार्क्स घेतले म्हणून या ठिकाणी आपण 32 लिहिणार, बरोबर की नाही? आता number of students scoring 32 or above marks divided by number of total students into 100. या ठिकाणी तुम्हाला जी काही जागा आहे त्या ठिकाणी तुम्ही लिहिणार 44 विद्यार्थ्यांना मार्क मिळालेले आहेत डिवायडेड बाय 60 अँड टोटल इंटू 100. आणि मग तुमचं या ठिकाणी 73%. हे आलं तुमचं MSBT. याची अटेनमेंट लेवल येते 3. अटेनमेंट लेवल किती आली आपली? 3. मग सेक्शनल एक्झामिनेशनचं आपण 40%च ठेवलेलं आहे. सेक्शनल माझे आउट ऑफ 20 होते.
बरोबर की नाही. आपण आउट ऑफ 20 ऍव्हरेज पाठवतो ना, जे काय एमएसबीटीच्या मार्कशीट मध्ये मार्क आलेले आहेत ते आपण पकडणार. याचं किती आलं तुमचं 40% म्हणजे 8 मार्क्स. ते आले मग 8 मार्क्स. 60 विद्यार्थी सेक्शनल दिली, त्याच्यापैकी आपण कन्सिडर करूया 50% स्टुडंट्सला 8 किंवा 8 पेक्षा जास्त मार्क मिळाले. मग तुमचा गुणाकार होईल या ठिकाणी, भागाकार गुणाकार 50 डिवायडेड बाय 60 इंटू 100. बरोबर, जे काय तुमचं येईल तुमचं 83% पॉईंट समथिंग येईल याचा आन्सर. म्हणजे तुमची अटेनमेंट लेवल आली 3. अटेनमेंट लेवल किती आली 3. हे समजलं तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला फक्त काय करायचंय, टार्गेट मार्क सेट करायचे. पर्सेंटेज सेट केले 40, कन्वर्ट करा त्याला मार्कला आउट ऑफ तितके किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त. नंबर ऑफ स्टुडंट स्कोरिंग टार्गेट मार्क्स और अबोव. हो की नाही. यू हॅव टू जस्ट काउंट इट. How many students have appeared in the examinations? You have to put the figure in T. Now solve this formula. You will get the percentage, and you have set the assignment criteria, attainment level. So according to attainment level, it is level 3. This is sectional. This is for sectional. Now attainment through MSBT is 3. Attainment sectional level is 3. आपली लेवल सेट केले होते आपण. आता आपल्याला बोर्डाचं वेटेज माहिती आहे पीसीआयच्या नॉर्म्सनुसार, की बोर्डाच्या मार्काला 80% वेटेज आहे आणि आपल्या सेक्शनला 20% वेटेज आहे. आपण काय करणार, 80% ऑफ 3, कारण आपली ही 3 आलेली लेवल, ही पण लेवल किती आली 3, 20% ऑफ 3 इंटरनल लेवल. आता याची येते 2.4, ती प्लस करा. याची येते 0.6, ती प्लस करा. टोटल लेवल येईल तुमची मग. हे करणं खूप गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. का, तर पीसीआयचा पॅटर्न आहे. मला वाटतं डिग्रीला 75-25 पॅटर्न आहे. काही काही सब्जेक्ट्सला मी बघितलं होतं. आता एक्झॅक्टली मला हा, तर तुमच्या केसमध्ये काय होईल, 75-25. हा डिग्रीच्या केसमध्ये काय होईल, तुम्ही या ठिकाणी त्याला राऊंड करून 75 करा आणि या ठिकाणी आणि इकडे 25. 25. का, कारण हे वेटेज आपल्याला बोर्डाने किंवा पीसीआयने दिले, हे आपल्याला बदलता येत नाही. बरोबर की नाही. कधी कधी काय होतं, पास सेक्शनल 3 राहतो तुमचा, पण एमएसबीटी किंवा बोर्ड तुमचा 2 येईल. या ठिकाणी त्यावेळेस तो 3 येत नाही, कारण हे थोडं बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये थोडं कमी जास्त होत राहतं. तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करा. ऑलरेडी ही शीट मी तुम्हाला शेअर केलेली, तर त्याच्यानुसार या शीटमध्ये तुम्ही जर तुमचे मार्क जर टाकलेत प्रॉपरली, ओके नाही, तुमचा सब्जेक्ट कुठला आहे, ओके, तुम्ही अटेनमेंट लेवल सपोज 40 सेट केले असेल, 40 कॅल्क्युलेशन करून पहा, सेक्शनलचे मार्क काढा आणि त्याच्यावरून तुम्ही कोर्स आउटकम अटेनमेंट काढा. ही तुमची कोर्स आउटकम अटेनमेंट या ठिकाणी निघेल. आलं लक्षात. आणि मग तुमचं कुठेतरी असा टेबल तयार होईल. म्हणजे आता पहा, हा माझा थिअरी आहे. पहिले 2 कॉलम कुठले आहेत माझे, थिअरीचे कॉलम आणि हे माझं प्रॅक्टिकल्स. यावर्षी माझ्या 45 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. टार्गेट मार्क 36 ठेवले होते. बरोबर, म्हणजे 44% आसपास गेला तो. 45 मुलांनी परीक्षा दिली. 45 मुलांना 36 पेक्षा जास्त मार्क मिळाले, म्हणजे ते 93% आले. अटेनमेंट लेवल 3 झाली. 80% ऑफ एमएसबीटी 2.4. सेक्शनलची त्याची अटेनमेंट लेवल 3 आली, कारण 39 मुलांना मार्क मिळाले, 45% पेक्षा जास्त. त्याचं 0.6 आलं, 2%, आणि टोटल माझी अटेनमेंट आली 3. हे पहा, हे आहे माझं ह्या वर्षीचं समर 22 एक्झामचं अटेनमेंट. हे ते डायरेक्ट 0 आहे आणि मी टार्गेट ठेवलं होतं 44%. मागच्या वर्षी पहा काय झालं होतं, ऑफलाईन टू ऑनलाईन, ऑनलाईन टू ऑफलाईन मुलं आले होते, त्याच्यामुळे मी टार्गेट 44 ठेवलंय. एकही म्हणजे 0 लेवल का आली, की 50% पेक्षा कमी मुलांना, म्हणजे माझ्या सुटिकचा निकाल जो आहे तो 50% पेक्षा कमी आहे. 44% मार्कापेक्षा त्यांना कमी आहे. म्हणजे जर 60 मुलांनी जर परीक्षा दिली तर 32-33 मुलांना 44% पेक्षा कमी मार्क आहेत सुटिक्स थेरीला. आणि इंटरनल तो 0.6 करतो, म्हणजे त्याचं 3 लेवल आली होती. याचा हा डायरेक्ट 20% कन्वर्ट केला टेबल आहे, म्हणजे याचं अटेनमेंट लेवल आली फक्त 0.6. मी काय केलं, की हा मागच्या वर्षी अटेंड झाला नाही फार्मास्युटिक्स थेरी,
अटेंड झाला नाही, तो आता मी 2023ला 2022-23ला नाही अटेंड झाला, तर तो 2023-24ला त्याचं टार्गेट मी 44च ठेवणार. टार्गेट किती ठेवणार मी याचं? 44च. पण त्या वर्षी तो अटेंड झाला पाहिजे असं मला दाखवावं लागेल. त्यासाठी मला एफर्ट्स घ्यावं लागतात. ते एफर्ट्स मला तुम्हाला ते दाखवावं लागतं. आता या ठिकाणी काही काही विषयांचे फुलफिल झालेले आहेत. या विषयांचं फुलफिल झालं. कुठले विषय आहेत? HEP प्रॅक्टिकल, सोशल, फार्मसी थेरी, फार्मास्युटिक्स 2, देन फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 2 हे अचीव्ह झाले. तर नेक्स्ट इयरला मी काय करणार, हे मी इम्प्रूव्ह करणार याची अटेनमेंट लेवल. ह्या सब्जेक्टची माझी नेक्स्ट इयरला अटेनमेंट लेवल 46 किंवा 45 किंवा 46 असं मी करेन. पण हे जे बाकीचे जे विषय आहेत हे मी 44लाच ठेवणार. ओके, हे झालं तुमचं. तर मला वाटतं आजच्या पुरतं एवढं खूप सफिशियंट झालं. प्रोग्राम आउटकमचं ऑलरेडी तुमच्याकडे शीट आहे. या शीटमधून तुम्हाला समजून जाईल अटेंड कसं करायचं. प्रयत्न करा. फॉर्म्युला दिलेला आहे, तो फॉर्म्युला तुम्ही फक्त अप्लाय करा. ऑटोमॅटिक प्रोग्राम आउटकम्स डायरेक्ट मेथडने निघेल. इनडायरेक्ट मेथडला आपल्याला सर्वे वगैरे काउंट करावं लागतात. परंतु आता आपले पूर्ण 2 तास पूर्ण होत आलेले आहेत, कारण इतक्या वेळ बोलणं पण योग्य नाही थ्रोटसाठी. ओके नाही, तर मी या ठिकाणी थांबतो. तुम्हाला जर काही अडचण आली तर तुम्ही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्याबद्दल तुम्ही निश्चिंत राहा. ज्या वेळेस मला वेळ असेल त्यावेळेस मी तुमच्या क्वेरीचे आन्सर देईन. पण ऍटलिस्ट तुम्ही ट्राय करा. सगळं रेडीमेड घेण्यापेक्षा यू हॅव टू ट्राय, बी अ पार्ट ऑफ ईच अँड एव्हरी असं. हा, सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन करा प्लीज. तिथे मॅडमला काहीतरी प्रश्न आहे वाटतं, त्यांनी हात रेज केला. तर मी जर तुम्हाला जर एक शीट पाठवली तर तेवढी चेक करून पाठवाल का? हा, तुम्ही पाठवा मॅडम. ओके सर, थँक्यू. थँक्यू सर. Thank you so much, sir. It was a too much helpful or informative sessions for us. We hope it will be very good for us, sir. Thank you so much. Also, I'm thankful to our principal, sir, Dr. Nitin, sir, other faculty members, Ganesh Chaudhary, sir. Thank you so much, all of you. अरगडे सर. हा सर. हा, आपण आता हे सेशन आपण संपूया. संपल्यानंतर आपण एकदा बोलूया. गणेश सर, तुमचे काय डाऊट्स अजून राहिले असं वाटतंय तुम्हाला? ऍक्च्युली एक परफॉर्म करून तेव्हा काही अडचण आली तर मग सरांशी कॉन्टॅक्ट करता येईल. आता आणि पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनची गरज भासेल सर थोडस अजून परत अटेंडमेंट जे आहे ना सर ते समजण्यासाठी मॅपिंग काय करा, तुम्हाला मी जे अटेंडमेंट साठी होमवर्क म्हणजे जो काय असाइनमेंट म्हणा किंवा ऍक्टिव्हिटी जे काही टेबल दिले ते आधी सॉल्व्ह करा सर. टार्गेट सेट करा, टार्गेट लेवल सेट करा आणि ते सॉल्व्ह करा. ते सॉल्व्ह करताना तुम्हाला काय अडचणी येतात, म्हणजे ऍक्च्युली मी ते वर्कशॉप टाईप घेणार होतो, म्हणजे लगेच 1 to 1 आपल्याला ते हे करता आलं असतं. पण चला आता काहीतरी कारणांमुळे मी तिकडे येऊ नाही शकलो. पण ऍटलिस्ट तुम्ही प्रयत्न करा, रविवारपर्यंत वेळ घ्या. सोमवारी तुम्ही कलेक्टिव्हली मीटिंग घ्या, म्हणजे जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर. हो की नाही, तर म्हणतात मी उगाच तुम्हाला कामाला लावला असं नको व्हायला. आणि त्यातून तुम्हाला काय डिफिकल्टी येतात त्या आम्हाला सांगा, आपण त्यावर हे करूया. येस सर. ओके सर. ओके ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. चला, तुमचे धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली. थँक्यू सर. नाही सर, नाही. Thank you, sir. थँक्यू सो मच सर.